பெரிய மனிதனாக தெரிந்தார். அந்த அசோக் கெலாட்டை நான் கைகரம் கூப்பி வணங்குகின்றேன். எனவே மாணவ செல்வங்களே, உங்களுடைய நலன் கருதி உங்களுடைய செயல்பாடுகள் வேறு திசையை நோக்கி செல்ல வேண்டும். தடித்து விழுந்தாலும் தரையில் விழக்கூடாது, வானத்தில் தான் விழுவேன் என்று நீங்கள் ஒரு சங்கடம் பற்றிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு குடம் பால் இருக்கிறது. அந்த ஒரு குடம் பாலில் ஒரே ஒரு ஒற்றை தயிர் துளை ஊற்றிட்டீங்கன்னா பாலை முழுவதும் தயிராகிவிடும். ஒரே இரவில் வென்று மடித்தது ஒற்றை தயிர் துளி. அதே அந்த தயிர் துளிக்கு பதில நீங்க விஷத்தை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பாலை முழுவதும் விஷமாக மாறிவிடும். எனவே மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் தயிர் துளியாக இருக்க வேண்டும், விஷங்களாக இருக்கக்கூடாது. இன்றைக்கு நாம் ஒரு மரத்தை வைத்திருக்கிறோம் என்றால் இது பிறகு ஒரு ஆலமரமாக ஒரு விருட்சம் அடையும். எனவேதான் லைட்டிங் என்கின்ற ஒரு தன்மையை மாற்றி ஒரு மரத்தை நட்டுவோம் என்று ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு இந்த செயலை தொடங்குகின்றோம். அடுத்ததாக நன்றி, வணக்கம். Now I would like to invite Dr. Venu Prakash, our principal, to officially welcome all the dignitaries and everyone gathered here for the occasion. சென்டருக்கு வச்சுருங்க சார். சென்டர் வைக்கலாமா? வச்சுட்டோம்னா இருக்க போதும் நினைக்கிறேன். இங்கே வச்சுருங்க. எனக்கு பேசிட்டோன்னா இல்லை, ஸ்டேஜ் தான் எங்களுக்கு வந்து மெயின். ஸ்டேஜ் தான் மெயினாக. இல்லை அவர் சொல்ல சென்டர் வச்சா நல்லா இருக்குன்றாரு. சென்டர் வச்சா நல்லா இருக்கும். வந்து போக மாட்டாங்க. ஹைலைட்டாக ஸ்டேஜ் தானே. ஆங்கிள் மாட்டிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே சார் கொஞ்சம் அப்படி வந்துரு. நீங்கள் விசுவல் வரலன்னா இங்கே நில்லுங்க. யோசிச்சுட்டே இருக்காங்க மக்களே பார்க்க முடியாது.
போட்டால் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க. அதனால் ஆக்டிவிட்டி இருக்கணும். ஆமாம், ஒரே இது கொண்டாந்து கழிச்சு போடும். லைட் வேணாம், ஜூமில் இருக்குது, அதனால் லைட் வேண்டாம். அப்படியா? கிட்ட அதிகமாக வச்சுக்கேன். நீங்கள் ஆடியன்ஸ் ஓகே, இங்கேருந்து தொடங்கி அது வரையில் ஒரு ஃபுல்லாக வரணும். ஸோ கொஞ்சம் அவர் பேச ஆரம்பிச்சு மேலே வச்சு ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஆரம்பிச்சோன்னு.
이게 스티커가 이게 이 ஓகே ஓகே பார்த்து பார்த்து.
for us to access higher education, access higher education abroad, and a bigger challenge. So there's also many other practical barriers which understand, and confident. I'm so glad that everyone is here. So that can be very practical challenges so that how long we feel it, how long we're feeling, lose connection with our families. How we make decisions, maybe from the work here, you might be that, that you're not started, kids, you're not, like, you're not, parts or whatever it is, challenging that we might feel, in terms of thinking about our ability to be abroad and also, we have actually ideas about what it means to go to a different place. And so those are all very practical things to think about. And I don't think I'm all excited, but a few things that I do understand and I want to give some tips as you think about whether you're going to study here or I just wanted to give you tips. And then at the end, I can take one or two questions and at the end as a student and also what is it for to do. So I'll let you take a question. Firstly, I want to emphasize the overall perspective. There are a lot of resources for resources. So each academic program students have in addition to the professors who are usually very extremely kind and very invested in their practice as a student. And we need to know the struggle they're usually more they're very invested in the practice as a student. So I believe right now, for few years, the great community, anywhere in the world is very strong. So a lot of the right subscribers abroad, a lot of their application based around supporting student community from home to support them. They want housing, social isolation, getting jobs, large numbers. So whether it's to Australia, US, there are these great organizations that's for students. And I think you want to do years ago study as a student. We talk about the loneliness and there's a lot of big challenges that happen abroad community anywhere. So also I really the most important thing is because it's the actual our students and I really want to share that there's a lot of confusion about whether it's the whether it's the English or not, whether it's the there's a lot of potential barriers. But even I would say should be more just about the there are students who take on your state, so the state has an application.
intergenerational. So when you think about breaking down that how today, future generations. It's really important for us as a community and as an individual to try our community and our relationship with the international community. Because it's really, I think about it's been more than 50 years since we contacted the outside world, and just based on that, we did so many really, connected knowledge of the different language and struggle to
அன்னை தாய்மொழிக்கு முதல் வணக்கம். அவங்க அனைவருக்கும் என் இனிய கலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு கலைக்கல்லூரி ஆட்டு நலப்பணியில் அலுவலர் மற்றும் பசுமைக்குடி ஆகிய அமைப்புடன் இணைந்து நடத்தும் இந்த கருத்தரங்குக்கு வருகிற அறிவுசார் பெருமக்கள் ஆகிய சிறப்பு சொற்பொழிவாளர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள், துணைத்தலைவர்கள், என் இனிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 1973ஆம் ஆண்டு இன்றைய எழுநூறு சென்னையின் அடையாளமாக அங்கமாக வைக்கும் வடசென்னை பகுதியில் அடித்தட்டு மக்களாகிய 7 எளிய பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின மக்கள் ஆகியோரின் குழந்தைகள் கல்வியை பெற வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அன்றைய சமூக நலத்துறை அமைச்சர் சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் அவர்களால் தன்னுடைய சொந்த நிதியிலிருந்து 5 லட்சம் ரூபாய் அன்பளிப்பாக அளிக்கப்பட்டு அன்றைய தமிழகத்தின் முதல்வராக இருந்த டாக்டர் கலைஞர் முத்தமிழர் கருணாநிதி அவர்களால் மத்திய அமைச்சர் ஜெகதீப் ராம் அன்றைய தினம் அவர் அறிஞர் நலத்துறை அமைச்சராக இருந்தார். அவர் முன்னிலையில் தொடங்கப்பட்டது. தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் ஒரே ஒரு துறை, வேதியியல் துறையில் மட்டும்தான் இந்த கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது. ஏறக்குறைய 50 ஆண்டுகளை கடந்து இன்றைய தினம் கல்லூரி மகத்தான வளர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பெருமையாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். இன்றைய தினம் நமது கல்லூரியில் 17 துறைகள் 3000 மாணவர்கள், 100க்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள் ஆகியோருடன் இந்த கல்லூரி சிறப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த 17 துறைகளில் 7 துறைகளில் முதுகலை பட்ட வகுப்பும், அதில் 5 துறைகளில் ஆராய்ச்சி கல்வி பயில்வதற்கான வாய்ப்பும் இந்த கல்லூரி பெற்றிருக்கிறது என்பதை நான் பெருமையோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அதோடு மட்டுமல்ல, பல தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில் அதிகமான தொகையை கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட்டு கற்பித்துக் கொண்டு இருக்கும் சில ரேங்க் கோர்ஸ், அரிய வகை படிப்புகளான பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்யூனிகேஷன், பிஏ டிஃபென்ஸ், பிஎஸ்சி ஹோம் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன், எம்எஸ்டபிள்யூ மாஸ்டர் ஆஃப் சோசியல் ஒர்க் போன்ற அரிய வகை படிப்புகளை இந்த சமுதாயத்தின் பொருளாதார மற்றும் சமூகத்தில் பின்தங்கியுள்ள மாணவர்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில், அதுவும் உதவிகளுடன் கூடிய வகுப்புகளை கல்வியையும் நாங்கள்
நாங்கள் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்லூரி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் அடிப்படை காரணம் எங்கள் கல்லூரி பேராசிரியர்களின் அர்ப்பணிப்பும் அயராத உழைப்பும் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஏதோ கல்லூரியில் சேர்ந்தோம், இளங்கலை பட்ட வகுப்பை முடித்தோம், மாதம் ஊதியை பெற்று அடைந்திருக்க முடியாது. சில கல்லூரிகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நோக்கமே வேறு மாதிரியா இருக்கிறது. மாநில கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டது நோக்கம் என்றால் என்னவென்றால், அன்றைய பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷார் தங்களுடைய குழந்தைகளை கல்வி பயில வைப்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கல்லூரி. ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் ஒரு பின்னணி உண்டு. அது அரசியல் நோக்கங்களுக்காகவும் மற்ற நோக்கங்களுக்காக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த கல்லூரி ஆரம்பிக்கப்பட்டதன் ஒரே நோக்கம், இந்த அடித்தட்டு மக்கள், புறக்கணிக்கப்பட்ட மக்கள், புறங்களை நெருக்கப்பட்ட மக்களின் குழந்தைகள் கல்வி பயில வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் என்பதை நான் உறுதியாக கூறுகின்றேன். அப்பேற்பட்ட ஒரு சிறப்பு இன்று இந்த கருத்தரங்கில் சொற்பொழிவு வாழ்வதற்காக வருகை புரிந்திருக்கும் சொற்பொழிவாளர்களுக்கு என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காரணம், வசதிகள் மிக மிக குறைவான வசதிகளை பெற்று நிறைவான கல்வி சேவையை நாங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு செய்கின்றேன். இந்த கருத்தரங்கில் சொற்பொழிவு வருகின்றிருக்கும் சிறப்பு சொற்பொழிவாளர் வருகின்றிருக்கும் அசோக் என்பவர் coming from Netherlands. He spent out of his own pocket, அவருடைய சொந்த பணத்தை செலவு செய்து இந்த கல்லூரிக்கு வருகை கொடுத்து உங்களுக்கு நல்லதொரு கருத்துக்களை வழங்க இருக்கிறார். குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள், நெதர்லாந்திலிருந்து இங்கே வருவதற்கு எவ்வளவு பணம் செலவாகும் என்பதை நீங்களே கணக்கு போட்டுக்கொள்ளுங்கள். எங்களுடைய கல்லூரியும் இந்த விழாவை ஆர்கனைஸ் பண்ண குழுவினரோ அவர்களுக்கு ஒரு உதவியை எங்களால் செய்ய முடியவில்லை. காரணம், என்னுடைய பொருளாதார சூழல் அப்படி இருக்கிறது. அதனால் தானே முன் வந்து he come forward himself voluntarily, is coming from all the way from Netherlands to help you to provide a lot of information to go for the higher education. So I am really happy, sir. I am welcoming you. அடுத்ததாக சிறப்பு சொற்பொழிவாளர் உங்களுக்கு பயனுள்ள கருத்துக்களை வழங்கவும் வருகை புரிந்திருக்கின்ற அம்மையார் சிவகாமி ஐஏஎஸ் அவர்களையும் நான் வரவேற்கின்றேன். அவர்கள் வருகை இருந்தால் இந்த கல்லூரி வரலாற்றில் ஒரு சிறப்பு மிக்க நிகழ்வாக இது அமையும் என்பதை நான் இங்கே குறிப்பிட்டு விரும்புகிறேன். இந்த மாநிலத்தின் முன்னாள் நிதியமைச்சர் திரு பழனிவேல் ராஜன், பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவர்கள் ஒரு பேட்டியை குறிப்பிடும் பொழுது, இந்தியாவிலேயே மிகவும் கடினமான தேர்வு என்று ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது யூபிஎஸ்சி தேர்வு தான். மத்திய தேர்வாணை குழுவால் நடத்தப்படும் அந்த தேர்வு தான். அந்த தேர்வை எழுதுவதற்கு பிரிட்டிஷ் காலத்திலே ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் விதித்தார்கள். நம்முடைய இந்தியர்கள் தலை தூக்கவே கூடாது என்பதற்காக ஒரே ஒரு முறை தான் எழுத வேண்டும், அதுவும் 19 வயதிற்குள் எழுத வேண்டும் என்ற எக்கச்சக்கமான கட்டுப்பாடுகள் விதித்திருந்த போதிலும் அன்றைய தினம் இந்த தடைகளை எல்லாம் தகர்த்தெறிந்து ஐசிஎஸ் பட்டம் பெற்றவர்கள் ஒருவர் தான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். அவர் பட்டம் பெற்றவுடன் சொகுசான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கலாம், ஆனால் அதையெல்லாம் அவர் விரும்பவில்லை. அந்த ஐசிஎஸ் பட்டத்தை கீழ்த்தெறிந்து விட்டு வாட் கேன் ஐ டூ திஸ் ஃபார் மை கண்ட்ரி வித் திஸ் பேப்பர், அதை அவர் பேப்பரை விட்டு தகர்த்தெறிந்தார். இது வரலாறு, நாம் கண்கூடாக பார்க்கவில்லை. சிவகாமி ஐஏஎஸ் அவர்கள் அவ்வளவு 23 வயதிலே நான் உரையாடும் பொழுது கேள்விப்பட்டேன். 23 வயதிலே நான் ஐஏஎஸ் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று பல மாவட்டங்களில் ஆட்சி புரிவாக ஒரு தலைவர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருந்து
சிறப்பு செய்திருக்கிறார். நம்முடைய மாநிலத்திற்கு பல நன்மைகளை செய்திருக்கிறார். பல நல திட்டங்கள் அவரால் இந்த மாநில மக்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள். அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஏறக்குறை 8 ஆண்டுகள் அவருக்கு இன்னும் பணிபுரியும் வாய்ப்பு இருந்த பொழுது, 8 ஆண்டுகள் என்பது சாதாரணமான விஷயம் அல்ல. நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர்கள் 1 மாதம் 2 மாதம் ஓய்வு பெறவில்லை கூட முதல்வர் பதவி கிடைத்தால் உடனே அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு மனப்பான்மையை தான் நாம் இருக்கின்றோம். அது நேச்சர். ஆனால் மேடம்க்கு 8 இயர்ஸ் அந்த ஐஏஎஸ் ஒரு பெரிய சர்வீஸ். ஸோ இந்த மாநிலத்தின் தலைமைச் செயலராக ஒரு வாய்ப்பு கூட இருந்திருக்கும் என்று நான் கூறினேன். அதை விட கேபினட் செக்ரட்டரி, அதாவது மத்திய அரசு, அந்த வாய்ப்புகளை எல்லாம் முதலில் தள்ளிவிட்டு இந்த சமுதாய பணி ஆற்றுவதனுடைய நோக்கமாக கொண்டு அந்த பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு உங்களுக்காக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக அவரால் முடியுமாத இன்றுவரை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் உங்களுக்கு இந்த கல்லூரிக்கு வந்து உங்களுக்கு பயன்படுத்தங்களை பரிமாற தயாராக இருக்கிறார். அதற்காக இந்த தியாக நன்மையினை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிச்சயமாக your arrival in this college is a historical event in the history of Dr. Ambedkar Government Arts College. I am sure about it. Thank you very much. அடுத்ததாக காணொலி மூலம் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்களை வழங்கிய நரேந்திரன் கந்தசாமி, ராஜ்குமார் சார், டாக்டர் டோலி அரவிந்த் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த கருத்தரங்கின் நோக்கம் உங்களுக்கு எல்லாம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துவதற்காகத்தான். பொதுவாக நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், the functions of NSS, தூய்மை பணி மற்றும் மரம் நடுதல், இது போன்ற வேலைகளில் தான் பணிகள் தான் ஈடுபடுவார்கள். ஆனால் நமது தமிழ் துறையின் கௌரவ விரிவுரையாளர் நன்றாக புரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அவர் கௌரவ விரிவுரையாளர். ஆனால் அவருக்கு இருக்கும் ஈடுபாட்டின் காரணமாக சற்றே வேறு விதமாக சிந்தித்து அவருடைய சிந்தனையில் இருந்த குழந்தை தான் இந்த கருத்தரங்கில் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றிய ராஜு, visual communication department and head of the in addition charge of MSW, அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் நான் இடைக்கூட விரும்புகிறேன். காரணம் என்னவென்றால் எல்லோரும் செய்வதை விட்டு சற்று விலகி இந்த கருத்தரங்களை ஏற்பாடு செய்து மாணவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். உங்களால் முடியும் என்ற நம்பிக்கையை இந்த கருத்தரங்கு நிச்சயமாக உங்களுக்கு விதைக்கும், உங்கள் மனதில் விதைக்கும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. அவர்களுக்கு திரு ராஜ்குமார் அவர்களையும் பேராசிரியர் ராஜ் அவர்களையும் நான் மனதார வாழ்த்துகின்றேன். அவர்களை ஊக்குவித்து எந்த ஒரு இடையூறும் செய்யாமல் அவர்களை ஊக்குவித்து இந்த கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்ய வைத்த அவர்களின் துறைத்தலைவர்களுக்கும் என் நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதனால் இந்த சிறப்புமிக்க கருத்தரங்கில் மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றீர்கள். இன்று காலையில் எனக்கு தகவல் வந்தது, சார் அங்க உட்கார்ந்து கூட இடம் இல்லை சார், நான் வேற அவ்வளவு மாணவர்கள் நீங்க வந்திருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக இது ஒரு பயனுள்ள கருத்தரங்கம். அதனால் இந்த பயனுள்ள தகவல்களை பரிமாறிக்கொள்ள சொற்பொழிவாளர்கள் இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடன் நீங்கள் ஃப்ரீ இன்டராக்ஷன், அவர்கள் நீங்க எந்த கேள்வி வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம், அவர்களுக்கு பதில் கொடுப்பார்கள். ஆனால் உங்களாலும் முடியும், நீங்களும் மேலும் வளர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கருத்தரங்கு அதன் நோக்கத்தை முழுமையாக அடையும், அது வெற்றி அடையும் என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாய் வரவேற்ற நன்றிக்குரிய என் கல்லூரி தலைவர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றிகளை. அடுத்து
நீங்கள் பறக்க முடியாத அளவுக்கு உங்கள் திறன்கள் நனையாது. கணக்காக சற்று உதவி கொள்ளுங்கள், சற்று சிலுப்பிக் கொள்ளுங்கள் என்று கல்யாணம் செய்திருக்கிறார். ஆண் சிங்கங்களுக்கு பிணைகள் நனைந்தால் அது கணத்தால் அதை சிலுப்பிக் கொள்ளுங்கள். அப்படித்தான் உங்கள் கவலைகள் இருந்தாலும் அந்த கவலைகளையும் கடினங்களையும் உதவி தள்ளிவிட்டு லட்சியங்களை நோக்கி ஒருங்கள் கொள்ளுங்கள். இங்கு அமர்ந்திருக்கும் நம் அனைவருக்கும் முன்னோடியாய் விளங்கும் நெதர்லாந்திலிருந்து வருகின்றிருக்கும் அண்ணன் அசோக் கல்வாத் அவர்களை தனது உரையை வரவேற்கிறேன். I tell you, it will reduce the ego. So it's clear for the students. This voice is this side. If you could, can you reduce the voice to this mic? The speaker. Yeah. I want your silence for close to 40 minutes. In case if someone can tell them in Tamil, that would be helpful. Sir, 40 minutes I want their silence. They shouldn't talk about anything. They should be here. Since you didn't have any class today, you don't have any class till afternoon, I believe. I want your silence for 40 minutes so that whatever information I'm providing here, like the presentation, you follow that presentation. Yeah, please sir, translate that in Tamil. மாணவர்களே, நம்முடைய சிறப்பு பேச்சாளர் குறைந்தது 40 நிமிடங்கள் பேசியுள்ளார். ஆகவே மிக முக்கியமான செய்திகளை பகிர்ந்திருக்கிறார். இந்த 40 நிமிடங்களும் நீங்கள் அமைதி காணுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். லாஸ்ட்ல வந்து சபரமாக கடைசியில இதே மாதிரி இருந்ததுன்னா அவர் வந்து நெதர்லாந்து கையில காசோ வந்திருக்கிறார். உங்களுக்காக சில செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஆகவே அவர்கள் முழு வாய்ப்பை அளித்து நீங்கள் பயன்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். Sir, thanks. I believe most of you understand English, right? Yes. Please, a little bit louder. I think you are sleeping now. So you guys are tired now? No, right? Yeah. So let's discuss about it. Yeah. Also, please respect everyone's time and please don't talk in between. Like the two speakers who spoke in Zoom, Narendran and Dolly, they joined us from different continents, right? Like North America they joined from. Dolly is in Hawaii, she's in different time zone. It's like I think almost 9, I think dinner time. And Narendran joined at least almost like a midnight time. It's maybe 10 to 11 or 12 o'clock. It's time to join. So we should respect everyone's time and then also my time and Shivagami ma'am's time and everybody's time. Your principal time and then the faculty who coordinated this to happen. And you don't have any class today just for this particular event so that like you will know and then you will apply eventually for these scholarships. Yeah. We will be talking today particularly about the opportunities in foreign countries and why these foreign countries are important to apply, right? So, why should we study abroad? Like, did any of you thought like studying abroad? If there are anybody, please raise your hands. I can see only one hand. Yeah, you can raise your hand. Some are trying to rise, but I'm not rising it fully. Yeah. So how many of you know that there are scholarships, full government scholarship for SC, ST and OBC students? How many of you know this information? Nobody? Please speak, don't hesitate, don't be shy.
you guys know that like Tamil Nadu government have a scholarship for SC/ST and SCC, the scheduled caste converted Christian students. So anyways, like yeah, why to study abroad and why not just here is that because the kind of opportunity we get to study abroad and the infrastructure available in foreign countries is very different than the Indian universities. And often Indian universities are like just while this employment is important, but then often what happens is like only the job. Like you do bachelor's and then you go for the government exams like group 1 or group 2 or the other state like civil services, right? But in most of the first these Western countries, be it UK, Europe or US, it's mostly research based or skill based. While our universities also promote that like they care about the skill, providing skill. If you look at the often the government colleges or like the government schools, the condition is very different than what the government projects in their frameworks, the education framework, right? So, and then if you look at, I believe this is a government college and most of the students coming here are from the SC/ST, BC and other backward marginalized caste and religious group like Muslim students, the Christian students. So the opportunities are very limited for SC/ST, BC and other backward caste communities in India in general. And these scholarships are important to like they play a key role in moving to abroad. Like if we get the opportunity to study abroad, it becomes easy to go with these scholarships. So that's why it's important for you to know these scholarships and also you should start thinking now. Mostly the students who are in the third year of their bachelor's, irrespective of their degrees, they may be in BSW, Bachelor of Social Work or Bachelor of Science or Arts or any other program. If you are in the final years, please do some research. One question. How many of you have phones? Please raise your hands. Don't hesitate. Only I can see only less than 10 hands hardly. There are more than like 300 people here and then they are not raising their hands. It's like they don't have phones. You have a phone, right? So the previous speaker, Dolly, was mentioning about like soft skills, right? Like why it is important to improve our soft skills. Like for example, doing basic research also comes under soft skills because we don't know how to search some information. Whatever like study we have studied, like whatever exam we are writing, we just read and then mug up and then appear for the exam. But if we don't do the research, what is the output of that particular thing, right? Like if it is COVID, what is the impact of the COVID and then how COVID originated and all of that, we don't usually look at the how it, like what is the reason for the COVID to come, right? Like in the first place. So often our education system don't teach us that. So we also don't do our research, like research skills and then soft skills. We don't improve our soft skills. Like for example, if you are asking someone some particular question of health, we don't know often. Like we just ask them random question. In case of, for example, if I want to apply for the PhD program, then what I say is like, oh, I want to apply PhD program, so that's it. But like, what kind of PhD program? That also you have to prepare, right? That is the job of a show to say that like what kind of PhD program I am interested in, and then I should reach out to the person who know maybe better, right? In our immediate network, so that we are respecting their time and also we are doing our own research. As all of us have smartphones, I think most of you, maybe 1 2 people may not have the smartphones, but like, I think most of you have smartphones. You can search like what scholarship is available in Tamil Nadu government, what scholarship is available by the union government, by the central government for SC/ST students or OBC students or other like whatever like your ethnicity or the caste or class, you can check with that and then the eligibility criteria, all of that you can search in your phones. So so I will talk first on type of scholarship.
So in India, there are different types of scholarship for the SC/ST students, in particular like the government scholarships, national overseas scholarship. If you don't mind, I actually like to ask because this is the government college and most likely, as the statistics and research says, SC/ST students are more students who study here or Christian or religious minority Muslim students study more. That's what the data say. If you can raise the hand so I can better interact, I think. How many of you are from SC community? If you don't mind. Okay, so at least 20 hands I can see. And how many students are ST students here? Please raise your hands if you don't mind. Okay. So National Overseas Scholarship is provided by the Ministry of Social Justice and Empowerment. That like further details I will give you, like how where you can see the information more. And then the Tamil Nadu State Government Overseas Scholarship is introduced like 2 years back, I think. They are also giving scholarship to 30 to 40 students. Governments provide this. You can search in the website for your more information. You can search that. And sharing scholarship is there to study masters in UK. So, what is the uniqueness of all of this? Please don't talk. Some people in the middle are trying to talk. Please don't talk. If you have questions, please raise your hand and then I will address those questions. Please. NCC squad or someone is at least trying to coordinate with them that like not to talk in between. So all these scholarships you see, please try to read it at least. I will also read. National Overseas Scholarship for SC/ST and Tamil Nadu government, state government scholarship to study abroad. Sharing scholarships to study in the UK. Fulbright Nehru Masters Scholarship for the USA, America. That scholarship for Germany to do Masters and PhD and postdoc. And Swiss Government Excellence Scholarship, Switzerland. Joint Japan Gold Medal Graduate Scholarship for the Masters. And close to 53 countries are participating in this program, and India is one of that. So, as an Indian student, you can apply. INLAC scholarship, they give 4 scholarships, like one of the good scholarships in India. They usually don't take students coming from the SC/ST background, but like last year they took one of my friends. And Rhodes Scholarship, that's Oxford Scholarship to study in the Oxford University. You know Oxford University, right? Yes? So, like, you're reading it, right? This information provided on the presentation you're reading. So, the uniqueness of all these scholarships, often what we think is that like only elite students get it. But if you read through the criteria, often it is clearly stated that the students coming from the marginalized background, coming from the historically underrepresented communities, SC/ST, BC, they don't specifically say, but they say that the underrepresented community, and they say underrepresented community, in India we are underrepresented community, all as well as in UK or US or any Western countries, we are underrepresented communities in academia. So we are often eligible, more than eligible than any dominant caste or the upper class caste students. So it is important to know that scholarships usually given just not on merit base, but based on need, So all of these scholarships are need-based scholarships, and also they look merit, but your commitment. Merit in the sense they don't look your 90 marks. Your 90 marks in your bachelor's. While your marks are important, but then that's not absolute, right? So these scholarships are usually given to the students like you. So I was also students like you, and last 2 years back I couldn't speak this English. And whatever English I spoke, because I joined Tata Institute of Social Science, and then I joined in Netherlands my masters. So all this English came because of exposure, not because of the privilege I come from. My parents also agricultural laborers. Maybe most of your parents may be workers in some industry, agriculture or like the construction worker, like municipal workers maybe. So some other privilege I had was that I had access to newspaper, and then I got to know the opportunities. So most of you can apply for this scholarship, and you are eligible to apply this scholarship. If it is, like, yeah,
go ahead and then we speak about the marks. Yeah. So who are eligible? As I was saying that like everyone who is interested to apply, all of you are eligible to apply the scholarships. For national overseas government scholarship, these are dedicatedly given to the SC and converted like SCC, converted Christian caste communities, strict caste communities. Also, there are some scholarships by Ministry of Social Justice which given to the artisan, those families, even they coming from the general category, they are poor and they also have scholarship. That's the MSJP. Like Muslim students and Christian students who may not fall under the Tamil Nadu government, but they can also check the MSJ scholarship. So, and then as I was mentioning that like INDOS Foundation and then Sharing Foundation and Commonwealth Fellowship, all these foundations also give and anyone can apply these scholarships. And if it is marks is concerned, in most these scholarships, like only 60% is required in for the government, like 60, and for SC students it's 55%. For some foundations, for the foundations, you don't even have to have a 55 or 60. You just have to justify that why your marks are less, right? Because you may not have favorable condition in your family, and then you might have a health issue, and you may be working part-time and then also studying. So all of this you can add in your application and they will surely consider. It's not like Indian countries, like in India, that scholarship often given like they are using this merit argument. But in foreign countries, they do consider that who you are, and based on that only they select candidates. It may not be in every case, but like in most cases they do consider who you are and where you are coming from based on your socio-economic background they select. Please, some students are talking, please don't talk. Please don't talk. I want your full attention. I will go for another 20 minutes, not more than that, okay? Are you guys leaving for lunch or something important is coming? So also when you want to apply abroad for foreign countries, often we think that like which countries we can eligible. For the National Overseas Scholarship, I keep mentioning it because the Tamil Nadu representation in the National Overseas Scholarship is like very little or non-existent. So it is important for you to apply, and if you are not planning to apply, if you don't have an aspiration to go abroad in foreign countries, then at least you will tell to your brother or like younger brother or sister or like younger brother or your neighbor you can tell, and then at least they will apply and then they will utilize the opportunity. So the countries is concerned for National Overseas Scholarship, any country you can go. It's not necessary that you only go to US or UK. You can also go to China, Hong Kong. You can also go to Japan. So this scholarship is eligible anywhere other than India. National Overseas Scholarship for SC and ST students. Be mindful of that, and also Tamil Nadu government scholarship for SC, ST and SCC. This scholarship also covers across the countries, even like your neighboring country, for example, it can also cover Qatar. But the question is that it should be ranked within 500 US ranking for National Overseas Scholarship SC by Ministry of Social Justice and Empowerment, and Ministry of Tribal Affairs, it's 1000 US ranking. I can see some of you leaving. Is it not interesting or like, are you busy? Yeah. So some scholarship, for example, I was mentioning Sharing Scholarship, right? Are you guys following me? Yes, sir. Yeah. Sharing UK scholarship is only like the Sharing Scholarship given by one of the foundation in UK based. So it's only for the UK, United Kingdom, in England, right? And it's not just for Indian students. It is for the all developing countries, and students come from Africa, students come from Asia Pacific, and then South Asia, like for example Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. All these countries students will be there. So your cohort will be very diverse cohort. So you will learn just not from your program why it is important, like
foreign education, why it is important, because you just not learn from your books, right? Whatever article you are reading or like the concept you are learning, you will also learn from your peers that, like for example, the current moment of the, if you look at the current moment, there is so much hate like towards our neighboring countries, be it China or Pakistan, because of their bilateral relationship. But when you meet these students, you will know the reality of those governments also, and then the geopolitical things is not doesn't much bother to make your like friendships for future, right? Like forever in your lifetime. So yeah, so this also gives a good opportunity to make your friendships for forever. And Fulbright scholarship, it covers US to do master's program. And I hope you are taking notes or writing down in your phone or notes or whatever it is, or at least you are trying to memorize it. Right? I want to question, okay, I will ask one person to answer, like a couple of schemes I don't know, or like we are presenting here. So as I mentioned about National Housing Scholarship for SC, these are the eligibility criteria. Please in the back people are talking homes and please don't talk. Yeah. Open to candidates from scheduled caste communities. Also there are few scholarships, hundreds. So every year National Housing Scholarship for SC are 100. Total given by this ministry is 125. Among 100 is for the SC students across the country. And this scholarship is fully covers. It covers your tuition fees, it covers also your living expenses, your flight tickets, your visa and your health insurance. Your health insurance may be 1 lakh rupees, that also it covers. And the demodified and nomadic tribe and semi-nomadic tribe communities also covered under this scholarship. So that you can see close to 15 awards are given to the nomadic, semi-nomadic tribal communities. So since they don't come under ST yet, so that's why the Ministry of Social Justice and Empowerment Ministry gives this scholarship. So also the landless laborer from the OBC community, for example, let's take OBC community and those OBC students whose parents do not have any land, their parents who are working in agriculture, they are also eligible to apply National Housing Scholarship because there are few scholarship awards for those students also. And traditionally audition, for example, most of the OBC communities, if you look at the categories, there may be artisan communities, right? Like for example, pottery, someone is making pottery or like some kind of artisans. So they can also apply for this scholarship. If you are a son of, like if you are daughter of those parents whose parents are artisans, you can apply for this scholarship, National Housing Scholarship, given by the Ministry of Social Justice. And the family income, right? Like who can apply and what is the family income? The family income, annual income, including yourself, if you are working, then it should be 8 lakh. It shouldn't be more than 8 lakhs. So within the 8 lakh cap, it should be. Then you are eligible to apply for the scholarship. So in that case, not the students again within us, like SC students whose parents may be working. For example, if my father is an associate professor, he may be making 2 lakh, right? So then I will be not eligible to apply this scholarship. So the scholarship is intended to apply within us, like who are poor and then who coming from the first generation into the higher education. So please be mindful of that and then try to apply, and then at least if you don't apply, please tell your friends and then family members who are studying and who are in higher education. So it's useful for them. And the 60% mark for NOS SC, 60% mark is important in your previous year. For example, if you want to study masters in Switzerland, for example, right? And your bachelor should have 60% of the marks, like 60 CGPA. If you have CGPA, then I think equivalent to 60% it should be. And the QS ranking, you should have QS ranking within 500. So have you, like, do you guys know that what is QS ranking? No, right? So every year QS
or like the kind of company, for example, that gives every year rank to each college. So that within that colleges, the rank should be 1 to 500. Then only you are eligible. For example, there will be smaller colleges. For that, those colleges you are not eligible to apply. This goes same for Tamil Nadu government scholarship that I will discuss later. So, yeah. Every year there are 125 awards as I earlier mentioned for NYSSC and 30% of the scholarship. So 30% is dedicated to female students. So if the 125, among that 125, 30% goes to the female, right? If it is 100 scholarships, then 30 will be going to the women candidates. While it's supposed to be 50, but like, I don't know what is the logic behind this, like they made only 30%. Because women are 50% within the SC community also, so they should be getting 50 scholarships, but yeah. Yeah, so the breakdown is here. If you can see the National Overseas Scholarship for SC candidates and eligibility criteria in each selection year. So the selection year is very close. Please be silent. The selection year is very close. The notification is already out, but like the portal is not open. The notification is already out to those students who are planning to apply National Overseas Scholarship. They should be mindful of the time because the 15th February the portal will open from the Ministry of Social Justice and Empowerment, and you can apply. And if you have award letter, for example, if you want to go next year in September 2024, you should apply now to the universities, and you can apply the scholarship by 31st of March. And if you have a good offer letter from the university, unconditional offer letter, you can actually go abroad with this scholarship. And as I was saying, 20 class students are 150. We notified 6 landless agricultural labor traditional artisans are 4. So total, yeah, 125. Yeah. So as of now, this scholarship is very little. I have written so many articles and then that you can read. 125 for more than 80% of the population. This population, the scholarship is very limited. Like 125 awards are limited. We are trying to do research and then trying to do lobbying with the government. As of now, the study is undergoing. And MP from Tamil Nadu, like 2 MPs from Tamil Nadu actually assisting to push this scholarship, and they also gave delegations. Shivakumar and also the BCK president, both of them gave delegation 2022. We are thinking hopefully in the next parliament session they will speak on increasing the number of awards. Because if you don't apply, these governments will cut down even the 25 to 125 scholarship, which are already less, right? Yeah. So, I would like to ask questions now to 1 2 students. Like what scholarship we discussed so far, please, any one of you like stand up and explain this. What is the scholarship? Don't be shy. There is nothing wrong or right in this. I just want that your attention. You want that? Speak in Tamil. If you can't speak in English, that's fine. You speak in Tamil. Are you guys shy? No? You want to tell? Yeah, please. Can you please speak up? No, don't be shy. It's okay. It's okay. Tell whatever you understand. Speak in Tamil. It's okay. Sir will translate. He doesn't want to speak. Speak up, please. Your friend will be speaking, please listen to him. He will explain about like what we actually talked so far. He will maybe say one word. What scholarship so far we discussed? Chanan, you speak. It's on? Yeah.
So, yeah, he's listening. I believe that he's at least trying to give a summary of it, like overall in one word. Yeah. So, National Overseas Scholarship, we have 125. Please apply for this year. Hardly there are any applications from the Tamil Nadu government. I know the data, I couldn't now reveal everything. And I'm telling you that like not many students are applying. And if you are applying from the government college and if you are applying from here, your rate is also more. Even someone is looking at your application with give preference to you than someone applying from the private university, like for example SR, right? And please be mindful of that. Yeah. Okay, I'll go. Yeah, go back. Yeah. So next, National Overseas Scholarship for no. Yes. Hi. So how many students are scheduled tribe? ST students. There are no ST students here? There are, right? Anyways, I will quickly brief that what is this scholarship. So back. Yeah. So National Overseas Scholarship for ST candidates, the eligibility criteria is pretty much same, but it's only for the ST students. So no other students can apply this scholarship. Only those students who have ST category in their respective states. For example, each state have their different policies, and someone is ST in Tamil Nadu, they may not be ST in Andhra, right? So it may be different. So be careful about that. So total hours are 20 each year. This is also very limited, very few scholarships, but still there is a scholarship, whatever it is. And family income should be 6 lakhs. So if you are a ST student, if you want to apply this scholarship, your family income should be 6 lakhs, including your income. And the student should have 55% of the marks. For example, if you are applying for PhD, right? Those students, those master students in final year, if you want to apply for this scholarship, and if you are SC, then you have to have 60%, and if you are ST, you have to have a 55% of the marks. And your US ranking should be within 1,000. So 1 to 1,000. For example, for SC students, it is 1 to 500 US ranking universities. For ST students, it is 1 to 1,000 US ranking universities in any foreign country. And like Ministry of Social Justice, here also 30% are reserved for ST women, female students. So 30 hours means like 20, it's 6 hours, right? 6 hours are reserved for women. Yeah, please tell me. 60 hours, 20% is 20 hours, right? 30% is reserved for women. So how many hours are there? 6. Stand up and then speak. Just to make it interactive, please stand up and answer. Don't be shy. No one is right. I'm not right or you're not right. Nobody is right or nobody is wrong, right? So we just discussing this. Yeah. So it's 6 hours are for female ST students. In total 20, 6 are for female students. I think it's click on those. And go ahead. Yeah. So I believe most of you are from Tamil Nadu, right? Are you from Tamil Nadu? Please say yes. Are you guys are from Andhra, Telangana, Karnataka, Kerala? All from Tamil Nadu, right? Please say it out. Yes, right? So it is important for you to know that your own government scholarship, right? So the scheduled caste and scheduled tribe and scheduled caste converted Christians, right? They 3 communities are eligible
eligible to apply this scholarship, and for master students age is 35. If you are a master student, like for example, if you are a bachelor student, you want to go for master, then your age should be 35. For PhD, if you want to go, if you are a master student, if you want to go for PhD, then your age should be 40. By the time you apply, as of date of April 1st, your age should be 40 or 35. If you are applying for a master's 35, PhD 40. So masters and PhD and postdoc also you can apply. So if any PhD students are here, or like if you know any PhD students, they can also apply for this program. 1.5 years they can stay abroad on postdoc scholarship. And close to 25 lakhs rupees the government will provide on this. So again, the QS ranking for the universities also say 1,000, and you can read more about the scholarship on their website, like Tamil Nadu government website, Adi Tribal and Tribal Welfare Department website. You can search. Please search. You have homes and everything, right? Yeah. Sir, go next, sir. If you have some questions, please write it down and ask me. I will respond to them. Okay. Later, once the man speaks, then I will respond to those questions. Yeah. In case if you want to connect me, yeah, you can connect me Gmail or like wherever you want. I think you can utilize that. Okay. They can see. Sir. If you push the projector, they can write it down. Yeah. If you have more questions, like if you don't want to ask now, if you want to ask later, you can write me at gmail.com. Like you can find it here, or Twitter, or LinkedIn, wherever you want. So you can write me later. You can copy this. Right? Yes. Yeah. So I will answer your questions later after man speaks, and please write down your question, please. And you can connect me. Thank you. அதை அமைதியாக்குவார்கள். அடுத்து தமிழக தலித் இலக்கிய அலை உருவான காலகட்டத்தில் பழைய கணிதம் நாவல் வழியாக முக்கியமான ஒரு தொடக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. தலித் வாழ்க்கையின் பண்பாட்டு சித்திரத்தை விமர்சனம் அங்கமும் கொண்ட முறையில் முன்வைப்பதை அவருடைய நாவல் இந்திய பெண்களின் வாழ்க்கையை சித்தரிக்கும் முக்கியமான நாவல்களில் ஒன்று என்று அனந்தாயி நாவலை ஞானி மதிப்பிட்டார். தமிழ் தலித் இலக்கிய அலகியலை பின் நன்னத்துவ கதை சொல்லும் முறையில் பல வெட்டுக்களும் வரலாற்று குறிப்புகளும் படைப்பாளிகளை சொல்லும் ஒரு படைப்பாளி இருந்தாராம். அதிகார அமைப்பின் இயக்கத்தையும் உண்மைக்கு முன்னும் பின்னும் போன்ற நாவல்களின் வழியாக சித்தரித்தார். முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர் எனது விருப்பத்திற்குரியவர் அம்மா சிவகாமி அவர்களை வேடிக்கிறார். டாக்டர் அம்பேத்கர் கலைக்கல்லூரியில் முதல்வர் தேவி பிரகாஷ் அவர்களே, என்னை இங்கு பேசுமாறு அழைத்த தமிழ்துறை பேராசிரியர் ராஜ்குமார், NSS மற்றும் MSW விரிவுரையாளர் திரு ராஜு,
இங்கு உரையாற்றிய மதிப்பிற்குரிய நரேந்திரன் ஜாதி இங்கு நெதர்லாந்திலிருந்து பயணித்து உங்களுக்காக தனது நேரத்தை செலவிட்ட அன்பிற்கினிய சகோதரர் அசோக் தன்வத் அவர்களே, நன்றி உரை நமது திருமிகு அண்ணா ரஞ்சினி அவர்களே, கல்லூரியைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்களே, மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்க பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு உங்களிடம் பேசுவது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை தருகிறது. இங்கு நான் வருவது முதல் முறையல்ல. 2002ஆம் ஆண்டு ஆதி திராவிட நலத்துறையின் செயலாளராக இருந்த பொழுது ஒரு முறை நான் வந்திருக்கிறேன். ஆகையினால் இங்கு நான் வருவது 2ஆம் முறையாகும். ஏன் வெளிநாட்டில் நாம் படிக்க வேண்டும்? அப்படி படிப்பதனால் என்ன நன்மைகள்? அப்படி பயில வேண்டுமானால் என்ன வழிமுறைகள்? இதை சொல்லித் தருவதற்காக பசுமைக்குடி என்று ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து பாஸ்டனில் தொழில்நுட்ப ஐடி தொழில்நுட்பத்தில் இருக்கின்ற நரேந்திரன் அவர்களுடைய செலவிலும் மற்றும் NSS உதவியுடனும் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே முதல்வர் அவர்கள் கூறியது போல NSS என்றால் துப்புரவு பணி அல்லது கிராம பணி என்று சில நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவார்கள். ஆனால் இந்த முறை மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி வெளிநாடுகளில் பயில்வது வழிமுறைகளையும் அதற்கான விதிமுறைகளையும் இங்கு சொல்லித் தருவது ஒரு முக்கிய நிகழ்வாக கருதப்பட்டிருக்கிறது. அதை உண்மையிலேயே நானும் பாராட்டி மகிழ்கின்றேன். நான் வெளிநாட்டில் படித்திருக்கிறேனா? வெளிநாட்டில் படிக்க வேண்டியது அவசியமா? இந்த 2 கேள்வியும் எனக்கு நானே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆனால் நான் உங்களை போல ஒரு மாணவராக இருக்கு. தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பேசாமல் இருந்தா நல்லா இருக்கும். சென்டர்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க லேடிஸ் அண்ட் பாய்ஸ். நான் கல்லூரியில் படிக்கும் போது வெளிநாட்டில் படிக்க வேண்டும் என்று மிகவும் ஆவலாக இருந்தேன். ஆனால் எனது தந்தையார் நீ IAS படிக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டதால் அந்த ஆசை நிறைவேறாமல் போனது. மேலும் நான் MA முடித்த கையோடு 23 வயதிலேயே IASக்கு தேர்வாக்கி விட்டதனால் PhDயும் பண்ண முடியாமல் போய்விட்டது. உண்மையிலேயே என்னுடைய விருப்பப்படி விற்றிருந்தால் நான் மாணவர்களுக்கு ஒரு விரிவுரையாளராக இருந்திருப்பேன் என்றுதான் நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் பேசுவது என்றால் எனக்கு அவ்வளவு விருப்பம். சில பேர் மைக்கு பிடித்தால் விடவே மாட்டார்கள். அந்த ரகம் இல்லை. தேவையானது மட்டும் தேவைக்கு உரிய அளவில் அளவாக பேசுவது என்னுடைய வழக்கம். நீங்கள் வெளிநாடு போக வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்? உங்களுக்கு அந்த ஆவல் இருக்கிறதா? எத்தனை பேருக்கு வெளிநாட்டில் படிக்க விருப்பம்? கை உயர்த்துங்கள் பார்ப்போம். நான் கேட்ட கேள்வி புரிஞ்சுதா? எத்தனை பேருக்கு வெளிநாட்டுல படிக்க விருப்பம்? விருப்பம் தான் கேட்டேன், போக சொல்லல. போக முடியுமா முடியாததா வச்சு விருப்பத்தை நம்ம முடிவு பண்ணக்கூடாது. போக முடியுதோ முடியலையோ, ஆனா எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய பேருக்கு இங்க இருக்கு. நமது அசோக் தன்வாத் அவர்கள் சில வழிமுறைகளை ஆங்கிலத்தில் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். உங்களுக்கு புரியும். ஆனால் அதில் விடுபட்ட சிலவற்றை பற்றி நான் கூற விரும்புகின்றேன். நான் கமிஷனர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் என்ற ஒரு போஸ்ட்ல 2006-2007ஆம் ஆண்டு 5லிருந்து 7ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் 2 ஆண்டுகள் அங்கே பணிபுரிந்தேன். அந்த சமயத்திலே அதுக்கு முன்பாகவே எனக்கு அமெரிக்கா செல்லும் ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியது. அப்பொழுது அங்குள்ள நகரத்தில் உள்ள அதிகாரிகள் என்னை ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் பியூரோ என்ற ஒரு இடத்துக்கு அழைத்து சென்றார். அதாவது ஒவ்வொரு நகராட்சி, இப்ப சென்னை மாநகராட்சி வியாசர்பாடினா இது ஒரு பஞ்சாயத்து வச்சுக்கோங்களேன், நகர பஞ்சாயத்து வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பஞ்சாயத்துக்கே ஒரு பில்டிங் இருக்கு. அந்த பில்டிங்ல எந்தெந்த இடத்துல உங்க சுத்து வட்டாரத்துல வேலை இருக்கு, என்னென்ன வேலை இருக்கு, அதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள்,
அந்த தகுதிகளை நீங்க அடையணும்னா என்ன மாதிரி ட்ரெயின் எடுக்கணும், இந்த விவரங்களை அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் கைடன்ஸ் பியூரோ தராங்க. இதனால மக்கள் வந்து அடுத்தது என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை. கூகுள்ல கூட சில சமயத்துல நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா உடனே உங்களை சைன்இன் பண்ண சொல்லும். அப்புறமா என்ன ஆகும்னா அப்ளை பண்றியான்னு கேட்கும். அப்புறம் சில விவரங்கள் வந்து நம்ம வேணுங்கிற அளவுல ஸ்பீட்ல நமக்கு கிடைக்காது. நானே இதை நிறைய அனுபவிச்சிருக்கேன். ஏன்னா நான் லிட்ரரி ஸ்காலர்ங்கிற முறையில எங்கேயாவது ரெசிடென்ட் ப்ரோக்ராமுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது இழுத்தடிச்சுட்டே இருக்கும். அது நம்மளால வந்து இப்ப அசோக் தன்பாத் பேசும்போது அவருடைய இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காரு. உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இதுல வந்து உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் அதை நீங்க அவர்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். இமெயில் பண்ணீங்கன்னா அந்த மாதிரி அவர் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருவாரு. நீங்க ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி கஷ்டப்படணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்ப நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா என்னுடைய ஆசையை வந்து மூட்டை கட்டி வச்சது அது ஒரு பக்கம் இருந்துட்டே தான் இருந்தது. நான் விருப்ப ஓய்வு கொடுத்து 2008ஆம் ஆண்டு வெளியே வந்த பிற்பாடு சரி PhD பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிச்சேன். அப்ப எனக்கு வயசு ஆல்மோஸ்ட் வந்து 52 53. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து 2017 பிரசிடென்சி காலத்துல நம்ம முதல்வர் வேலு பிரகாஷ் அவர்களோட சொல்லிட்டு இருந்தாரு நான் அங்க இருந்தேன் அப்படின்னு. நீங்க அந்த PhD பண்ணும்போது இருந்தேன் நான். எல்லாரும் என்ன கேட்டாங்க, நீங்க IASல இருந்தீங்க, வேலையெல்லாம் ரிசைன் பண்ணிட்டீங்க, இனிமே போய் படிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. படிக்கிறது வந்து ஆனா நீங்க எதுக்காக வெளிநாடு படிக்க போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அசோக் தன்பாத் என்ன சொன்னாங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு அட்மாஸ்பியர் நல்லா இருக்கும், நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கும். இங்க மாதிரி லைப்ரரிஸ்லாம் கொஞ்சம் புத்தகத்தை வச்சிருக்க மாட்டாங்க, நிறைய புக்ஸ் இருக்கும். இப்ப சினிமாவெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, காலேஜ்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு காட்டும் பொழுது கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துருப்பாங்க, அப்புறம் எல்லாம் வெளியில சுத்திட்டு இருப்பாங்க, லவ் பண்ணுவாங்க, பாட்டு பாடுவாங்க, அப்புறம் கெரவா பண்ணுவாங்க. ஆனா காலேஜ் அட்மாஸ்பியர் வந்து படத்துல பார்க்குற மாதிரி ஈவன் வெளிநாட்டு படங்கள்ல கூட இப்படி ஒரு காட்சியை நம்ம பார்க்க முடியும். ஆனா நான் வந்து இந்த PhD முடிச்ச உடனே எனக்கு ஒரு ஆஃபர் வந்தது. அவங்களாதான் எனக்கு கூப்பிட்டாங்க. அமெரிக்கன் எம்பசில இருந்து ஃபுல் பிரைவேட் ஃபெலோஷிப்புக்கு நீங்க ஏன் அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரி நான் அவங்க பேச்ச கேட்டு ஒத்துக்கிட்டேன். ஆனா அப்ளை பண்ணும்போது அது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரிஞ்சது. எனக்கே கஷ்டமா இருந்தது. இதை வந்து அசோக் தன்பாத் உங்களுக்கு சொல்லலை. ஏன்னா அப்ளை பண்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. அதை பண்றதுக்கு எனக்கு 1 மாசம் ஆச்சு. ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு டீடைல்ஸ் கேட்கறாங்க. இப்ப நான் வந்து ஏதாவது ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னா அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஏன்னா என்னுடைய குரூப் ரிசர்ச், டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச், ஃபேக்கல்டி அண்ட் ரிசர்ச், வெளிநாட்டு பிள்ளைகளுக்கு பாடம் நடத்துவது அதோட சேர்த்து ஆய்வு செய்வது, இது ரெண்டுக்குமான ஒரு ஃபெலோஷிப். அதனால அவங்க வந்து நான் முன்னாடி என்னுடைய அனுபவங்கள், நான் எழுதுறதுல சில பீஸ், 3 முக்கியமானவர்கள் கையெழுத்து லெட்டர், ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் இதெல்லாம் கேட்டாங்க. இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு 1 மாசம் ஆச்சு. அதுக்கு பிறகு அவங்க சொன்னாங்க டெல்லியில உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குன்னாங்க. நான் கூட நினைச்சேன் இந்த இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும், 2 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சேன். அங்க பார்த்தா ஒரு 15 பேர் ஒரு பெரிய டீமே உட்காந்துருந்தாங்க. நான் அப்ப அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் 50 வயசு ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ வந்து அங்க போகும்போது பார்த்தா எல்லாம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்களாம் அங்க வெளியில வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அந்த நாட்டுக்கு எல்லாம் பார்த்தா தெரியும், உங்களுக்கு வெள்ளை விளையாட்டு நல்லா கலரா பர்சனாலிட்டியா இருப்பாங்க. அப்ப நான் நினைச்சேன் இந்த பாவம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தான் கொடுத்துருவாங்க, தரமாட்டாங்க போல இருக்கு, நம்ம வந்ததே வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சேன். கொஞ்சம் பேசாம இருக்கீங்களா ப்ளீஸ்? கொஞ்சம் பேசாம இருந்தா நான் பேசுறது மற்றவங்களுக்கு, நீங்க பேசுறதுனால மற்றவங்க கேட்க விரும்புறவங்களுக்கு கேட்க முடியாது. ஏதாவது பேசணும்னு இருந்தா வெளியே போய் தாராளமா வெளியே போய் பேசுங்க. அப்ப என்ன நினைச்சேன்னா சரி உள்ள போனா ஒரு 15 பேர் டீம் இருந்தாங்க. நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க. நான் வழக்கமா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு இன்டர்வியூனா அவங்க என்ன கேட்கணுங்கிறத நான் தான் முடிவு பண்ணுவேன். நான் அவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நான் வந்து ஒரு பதில் சொல்லுவேன். அந்த பதில்ல வந்து அவங்களுக்கு அடுத்த கேள்வி இருக்கும். அந்த கேள்வி என்னன்னு எனக்கு தெரியும். நான் நினைச்ச மாதிரியே ஒரு 10 கேள்வி வந்து அப்படி வந்தது. நான் வந்து ட்ரைபல்ஸ் பத்தி வேணும்னே சொன்னேன். ஏன்னா அதுல வந்து நான் வந்து வாய்மொழி அவங்களுடைய பதிவுகள் எல்லாம் எடுத்து ஒரு புத்தகமா புதிய படங்களை வெளியிட்டிருந்தேன். அப்ப அவங்க வந்து ஒரு அந்த பத்தியான ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. அப்புறமா வந்து வாய்மொழி ஓரல் ட்ரெடிஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதான் அவங்க கேட்டாங்க. அப்புறமா வந்துட்டு
நம்மளுடைய அரவாணிகள் பத்தி அப்போ நான் ஒரு புக் எழுதியிருந்தேன். ஸோ அதை பத்தியும் அவங்க கேட்டாங்க. ஸோ இப்படி நான் என்னை சுத்தி அந்த கேள்விகள் இருக்கிற மாதிரி நான் அமைச்சுக்கிட்டதுனால சரி நான் ஓரளவு பண்ணேன் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு வந்தேன். வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஒரு 10 நாள் கழிச்சு அமெரிக்கன் கான்சுலேட்ல இருந்து அவங்க உஷா ஃபோன் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு லெட்டர் வந்துச்சானாங்க. இன்னும் வரலையம்மா அப்படின்னு. அப்போ வந்து இப்போ தான் வரும், ப்ளூ டாட்ல அனுப்பிச்சிருக்கோம், வந்துடும் அப்படின்னாங்க. சரி நீங்க செலக்ட் ஆகிட்டீங்க, ஆனா உங்க ரேங்க் என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டாங்க. ரேங்க் ஆகும் என்ன, இதுல கூட ரேங்க் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன். நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னாங்க. எல்லாம் கை தட்டாங்க. ஏன்னா சின்ன பிள்ளைங்க கூட போட்டி போட்டு, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் கரெக்டா இருக்காங்க, படிச்சுட்டு இருக்காங்க, யூபிஎஸ்சி படிக்கிறாங்க, டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறாங்க. அதனால அவங்களோட போட்டி போட்டு நான் ஃபர்ஸ்டா வந்தேன். அப்பதான் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கால நியூ ஹாம்ஷயர் நானே தான் காலேஜ் தேர்ந்தெடுத்தேன். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் போட இவர் வந்து சொன்னாரு உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்குதுன்னு சொன்னாரு. ஆனா அந்த ஸ்காலர்ஷிப் எப்ப கிடைக்கும்னா இவன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் முதல்ல நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல போய் எந்த காலேஜ்ல என்ன சப்ஜெக்ட் நீங்க படிக்க போறீங்கன்னு தேர்ந்தெடுத்து அப்ளிகேஷன் போட்டு அந்த காலேஜ்ல உங்களை பிக்கப் பண்ணுவாங்க. சரி செலக்ட் ஆகிட்டீங்க, நீங்க இந்த தேதிக்குள்ள ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அட்மிஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அவங்க பணத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து வெளிநாடுல படிக்க விருப்பம் உள்ளவங்க அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அல்லது காலேஜஸ்க்கு எப்படி அப்ளிகேஷன் போடணும் அப்படிங்கிறத கற்றுக் கொடுத்ததுக்கு யாராவது இருக்காங்களான்னா இல்லை. அதெல்லாம் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் கைடன்ஸ் பியூரோ அங்க வச்சிருக்காங்க. நீங்க வந்துட்டு ஆன்லைன்ல போயிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் அங்கேயே வச்சிருப்பாங்க. அப்ளிகேஷன் தான் அந்த அப்ளிகேஷனை எடுத்துட்டு ஃபில்அப் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா அங்கேயே சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி சென்டர்லாம் தமிழ்நாட்டில் இல்லை. நான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கமிஷனரா இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்துலையும் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் கைடன்ஸ் பியூரோ. அடுத்தது என்ன படிக்கணும், 10வது முடிச்சுட்டு பிள்ளைங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டா 10 முடிச்சோன்னா 12 முடிச்சோன்னா பிஏ முடிச்சோன்னா எம்ஏ முடிச்சோன்னா எம்ஃபில் முடிச்சோன்னா பிஹெச்டி. இந்த மாதிரி யாருமே வெளிநாட்டில் படிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அவங்க 10வது முடிச்சோடனே அவங்களுடைய ஸ்கில் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டு, ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்டு, இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வேலையை தேடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. +2 ஆல்மோஸ்ட் +2 வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சு, ஏன்னா உயர்கல்விலாம் இந்த ஊர்ல மாதிரி ஃப்ரீயா கிடையாது. அங்க யூ ஹேவ் டு பே. இப்போ ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் சொல்றாங்கல்ல, அந்த ஸ்காலர்ஷிப் வந்து ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாது. அங்க வந்து ஒரு காலேஜ்ல நீங்க வந்து 28 லட்சம் ரூபாய் ஒரே ஒரு வருஷத்துக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இப்போ கூட நான் மினசோட்டால தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணை வந்து அனுப்பி வச்சேன். 28 லட்சம் ரூபாய் கட்டினாங்க. இது காலேஜுக்கு மட்டும். ஹாஸ்டலுக்கு கூடுதலா நீங்க எப்படி சாப்பிடுறீங்க, என்ன மாதிரி ரூம் ஷேரிங் எடுத்துக்கிறீங்களா அல்லது வந்து தனியாக எடுக்க முடியாது, நம்ம மாதிரி இருக்கிறவங்க ஷேரிங் தான் எடுக்கணும். அப்ப அந்த மாதிரி அகாமடேஷனுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் இதெல்லாம் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல உங்களுடைய ஃபிளைட் டிக்கெட், நடுவில் ஒரு தடவை ஊருக்கு வரணும்னு நினைப்பீங்க, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 50-60 லட்சம் இல்லாம வெளிநாட்டுல படிக்க முடியாது. அதுல ஒரு கணிசமான தொகையை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. மீதி என்ன பண்ணலாம், சப்போஸ் உங்க ஃபேமிலியில வந்து வறுமை கோட்டு கீழே வாழ்ற பெரும்பாலான குடும்பங்கள் அல்லது குறைந்த வருமானம் உள்ள குடும்பங்கள்ல நீங்க மேற்படிப்பு படிக்கணும்னா பேங்க் லோன்ல நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். நீங்க வந்து அட்மிஷன் கிடைச்சிருக்கு, அங்க அட்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னாலே அது உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட் மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா நீங்க நல்ல மார்க் வச்சிருக்கீங்க, இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி இருக்கு, அதனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா லோன் வாங்க முடியும். அதனால உங்களுக்கு அது ஒரு கிரெடிட் மாதிரி ஆகும். அந்த கிரெடிட்ஸை வச்சுட்டு நீங்க பேங்க்ல லோன் வாங்கலாம். உங்களுக்கு ஈஸியா லோன் கிடைக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா வெளிநாட்டுக்கு போய் படிக்கிறவங்க எத்தனை பேர் திரும்பி வராங்க, சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வந்து இந்த நாட்டுக்காக சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க. அங்க போயிட்டு ஜாலியா செட்டில் ஆகிறவங்கன்னா 99% யாராவது தெரியாதவங்க 1% திரும்ப வருவாங்க. மற்றபடி அங்க போறவங்க யாருமே திரும்ப வரல. அதனாலதான் வந்து வெளிநாட்டுல போய் உங்களை படிக்கணும்னு சொல்றது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நாட்டுக்கு திரும்பி வரக்கூடாதுன்றதுக்காக இல்லை, அது உங்க விருப்பம். ஆனா அங்க உள்ள என்வாயன்மெண்ட், சுத்தமான காத்து, வாழ் சூழல், இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கவே முடியாது. அமெரிக்காவில் இருந்தவங்க பார்க்கறேன்
அப்பா என்ன கண்ட்ரிடா இது, திருமண இடமெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்படி ஒரு விஸ்தாரமான பெரிய நிலப்பரப்பு. உங்களுக்கு தெரியுமில்ல, அமெரிக்கா ஒரு கண்டம், பெரிய நிலப்பரப்பு, புல்வெளி. நான் நடந்து போனேன் இந்த கனெக்டிகட் ஆறுல, அந்த பாலத்துல நடந்து போவேன். நடந்து போகும்போது பார்த்தா யாருமே அந்த ஆற்று ஓரத்துல யாரையும் பார்க்க முடியாது. ஏன் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆற்று தண்ணியை யாரும் டச் பண்ணக்கூடாது சட்டப்பிரகாரம். இங்க என்ன பண்றாங்க, போய் கால் கழுவுவாங்க, டாய்லெட் போயிட்டு கால் கழுவுறது, ஆடு மாடு குளிப்பாடுறது, குளிக்கிறது, துணி துவைக்கிறது, இதெல்லாம் நம்முடைய ஆற்றை வந்து அசுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க. ஆனா அங்க சட்டப்பிரகாரம் யாருமே அந்த ஆற்று தண்ணீரை தொடக்கூட முடியாது. அந்த அளவுக்கு கடுமையான சட்டங்கள். அதே சமயத்துல வேலை, இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டா போறீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்டா இருக்க சமயத்துல உங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு வெளியில செய்யறதுக்கு அனுமதி கிடையாது. அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் சில சமயங்கள்ல காலேஜ் கேம்பஸ்க்குள்ளே சில வேலைகள் கிடைக்கும். என் பையன் கூட லைப்ரரியில வெர்ஜீனியா டெக்ல அவன் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன்னு சொன்னான். சரி என்ன வேலை செய்யறான் பார்க்கலான்னு பார்த்தா பாவம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு 7-8 பேர் அது நிறைய புத்தகத்தை அடுக்கி வீடு இருக்கு, இருந்தாலும் அதை புஷ் பண்ணி அதை அடுக்கி வைக்கிற வேலை பண்ணுவேன். அதை செஞ்சான். நான் ஏன்னா நான் தான் சம்பாதிச்சு உங்களுக்கு பணம், நீங்க என்ன வேலையை செஞ்சீங்க, அந்த நேரத்தில் படிக்கலாமே. நோ இட்ஸ் பிலோ மை டிக்னிட்டி. ஏன்னா இங்க வந்து எல்லாருமே பெரிய பணக்கார பசங்கள்லாம் வேலை செய்யறாங்க, நான் இந்த மாதிரி செய்யாம இருந்தேன்னா என்ன மட்டமா நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சர், மனுஷனா மதிக்கிற ஒரு கல்ச்சருக்கு எல்லாரும் போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. சில டிராபேக்ஸ் இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. நீங்க வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, உயர்ந்த பதவிக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, அந்த சமயத்துல சில மெடல்ஸ் எல்லாம் வரும். பட் இங்க இருந்து ஒரு ஏழை குடும்பத்துல போறவங்களுக்கு அங்க போனா உலகத்துல சொர்க்கமா இது. அது மட்டும் இல்ல, ஜெர்மனி போனாலும் சரி, பிரான்ஸ் போனாலும் சரி, அல்லது வந்து வளர்ந்த நாடுகளுக்கு எந்த நாடுகளுக்கு போனாலும் சரி, இந்த சொர்க்கத்தை நம்ம படத்தை நல்ல காமிச்சாங்களே அப்படிங்கிற அளவுல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஆட்டிடியூட் மாறலாம். ஏன்னா நீங்க வந்து குடும்பத்தை மிஸ் பண்றீங்க, திடீர்னு போக வர முடியாது, அல்லது வந்து உங்களுக்கு இந்த சோஷியல் ரெகக்னேஷன் இருக்காது. இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் தனியாக தான் இருக்கும், பக்கத்து வீட்டில் கூட யாருமே பேச மாட்டோம். ஆனாலும் நம்ம இந்த நாட்டினுடைய உரிமையாளர்கிற எண்ணம் வந்து நம்மளை ஃபுல்ஃபில்லிங்கா, மகிழ்ச்சியா, சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா வச்சிருக்கோம். ஆனா அந்த ஊர்ல நீங்க 10 பேரோட இருந்து பேசிட்டு இருந்தா கூட தனிமையா ஃபீல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதெல்லாம் பின்னாடி ஸ்டேஜ். ஆனா படிக்கிறது வந்து நான் அந்த டாட்மவுத் காலேஜ் போனேன். நான் வந்து 2 வகுப்பு, அதாவது 2 பாடங்கள் வந்து வகுப்பு எடுத்தேன். ஒன்று வந்து சோஷியல் செக்யூஷன் இன் இந்தியா ஃபார் சவுத் ஏஷியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்காங்க, சைனாவில் இருந்து, ஜப்பான் மற்றும் கிழக்காசிய நாடுகள்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து சோஷியல் செக்யூஷன் இன் இந்தியா, இன்னொன்று வந்து லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் இன் இந்தியா, 2 சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணேன். அதே சமயத்துல விமென்ஸ் பொலிட்டிக்கல் எம்பவர்மெண்ட் பற்றிய ஒரு ரிசர்ச்சும் நான் பண்ணேன். அப்ப நான் காலையில 8 மணிக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் லைப்ரரிக்கு போறேன் நினைச்சிட்டு நான் போவேன். ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி அந்த கேட்டு நிற்பாங்க. அந்த கேட்டு திறக்க 8 மணிக்கு லைப்ரரி திறக்குதுன்னா எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் போயிடுவாங்க. போயிட்டு அந்த இடத்துல போயிடுவாங்க, வசதியான இடம். எதுக்கு உட்கார்ந்து இந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு, ஹலோ அம்மா பிளாக் துப்பட்டா, கொஞ்சம் பின்னாடி திரும்பி பேசாம இருக்கேன். அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காங்க, அதோட டோட்டலா டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்க. ஒரு பொண்ணு காலையிலே வந்து என்ன பண்றா, கையில பர்கர் ஒரு ஜூஸ் பாட்டில் எடுத்துட்டு வந்தது. நான் 2 வாட்டி போய் சும்மா கொஞ்சம் படிச்சுட்டு டயர்ட் ஆயிடுச்சு, நான் நடந்தேன், ஒரு காஃபி வாங்கிட்டு வந்தேன், டாய்லெட் போனேன், அப்புறம் புக்ஸ் ரேக்லாம் போய் எடுத்து பார்த்தேன். இந்த பொண்ணு எந்திரிக்கவே இல்லை, படிச்சுட்டு எழுதுது, கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்துருக்கு. அப்புறம் போர் அடிச்சா காலைக்கு பின்னாடி ஒரு 4 மணி நேரம் அசையாம படிச்சுட்டு உடனே எனக்கு ஒரு ஆசை வந்தது, இந்த பிள்ளைங்க ஸ்கூல் கிளாஸ்ல எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க இதை பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து பார்த்துட்டு, எனக்கு வந்து அப்போ வந்து ஒரு கோஆர்டினேட்டர், க்ளாஸ் கோஆர்டினேட்டர் இருந்தாங்க, டெபரா இருக்காங்க. நான் சொன்னேன், டெபரா கேன் அட்டெண்ட் யுவர் கிளாஸ் அப்படின்னா, வை நாட். அங்கெல்லாம் வந்துட்டு பெரிய கேம்பஸ் இல்லையா, உங்க ரூம் நம்பர் கொடுத்தாங்க, இந்த ரூம்ல நான் இந்த டைம்ல கிளாஸ் எடுப்பேன். அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு. நான் முதல் நாளே போய் இந்த மாதிரி கிடையாது, லேட் ஆயிடுச்சு அப்படிலாம் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிட்டு பள்ளிச்சு போக முடியாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், முதல் நாளே போய் என்னுடைய கிளாஸ் ரூம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு டைம் பண்ணி 5 நிமிஷம் அட்வான்ஸா போய் கிளாஸ்ல உட்காந்துருந்தேன்.
அவங்க வந்தாங்க. அவங்க வந்து போர்டில் வந்து எழுதி போடுறாங்க ஏதோ. உடனே பிள்ளைங்கிட்ட ஒரு கொஸ்டினர் கொடுக்குறாங்க. என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டினர் வந்தது. அதை படிச்சு பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எழுதுறதுக்குள்ளார பிள்ளைங்களாம் கரெக்டாக எழுதி முடிச்சு வாங்கிட்டாங்க. அது ஒரு சப்ஜெக்ட், அதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை பத்தி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க அபிப்பிராயத்தை போக்குறது அல்லது உறுதிப்படுத்துறது. சப்போஸ் வந்து பெண்களுக்கு ஏன் வந்து பொலிட்டிக்கல் அறிவு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து அவங்க வீட்டு கதைகள்ல அதிகமா மூழ்கி இருக்கிறதும், ரெண்டாவது தரப்புல கஷ்டப்படுறதும், ஆண்கள் வெளியில சுத்துறதும், அவங்க பாலிடிக்ஸை பத்தி அடிக்கடி நண்பர்கிட்ட பேசுறதும் ஒரு காரணமா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பதில அதை எழுதி போடுறாங்க. உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த பதில வாசிச்சுட்டு அவங்களுடைய ஒப்பீனியனை அதுல சொல்றாங்க. சரி, இதோட முடிஞ்சிச்சு. ரெகுலரா லெக்சர் எடுப்பாங்க. பார்த்தா அடுத்தது ஒரு கொஸ்டின். பிள்ளைங்க அங்க எங்க திரும்ப முடியாது, எழுதணும், போர்டை பார்க்கணும், ரிப்ளை பண்ணணும், ரியாக்ட் பண்ணணும். அவங்க கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரம் எப்படி வந்து தெரியல, 10 கொஸ்டின் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி கிளாஸை பார்த்து நானே ஆசைப்பட்டுக்கலாம். நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம், முன்னாடியே வந்துருந்தா நம்ம என்ன கூட வந்ததுல படிச்சு நல்லா சீனியர்ஸ் என்ன கூட படிக்கணுன்ற ஆர்வத்தை உற்பத்தி பண்ற ஒரு இடமா இருந்திருக்கும். அந்த பிள்ளைகளை பார்த்து நான் கத்துக்கிட்டேன். எந்திரிக்காம ஒரு இடத்துல இருந்து எந்திரிக்காம படிக்கிறது எப்படி, கான்சென்ட்ரேஷனோட படிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு. இத்தனைக்கும் இந்த பிள்ளைங்களாம் வெறும் வெள்ளக்கார பிள்ளைங்க மட்டும் கிடையாது, வெளிநாட்டுல இருந்த பிள்ளைங்க கூட. ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா பணத்துல வந்திருக்காங்க, எப்படியாவது படிச்சு வேலை வாங்கணும் அப்படின்னு. இப்போ படிக்கிறது வந்து வெறும் வேலை வாங்குறதுக்காக மட்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா நம்மளுடைய லைஃபே வந்து வீணா போயிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுக்கு ஆபீஸ்க்கு, வீட்டுக்கு ஆபீஸ்க்கு, சமுதாயத்தை பத்தி நமக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு நேரம் கிடையாது. ஸோ அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ், காலேஜ் கேம்பஸ்னா ஒரு 10 இடத்துல இதே டைம்ல 10 நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது. ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் மியூசிஷியன் வந்து அங்க வகுப்பு எடுத்துட்டு இருப்பாரு. பெரிய லிட்ரரி பர்சனாலிட்டி தினமும் நான் வந்து அந்த நோட்டீஸ் கூட, அந்த ஹால் பெரிய ஹால், அந்த ஹால் வந்து 2 பேர் நான் வந்து கூட பார்த்தேன். சல்மான் ரஷ்டியோடைய பெரிய போஸ்டர் அங்கே தொங்கிட்டு இருந்தது. அப்புறம் நானும் வீட்டு படிச்சு பார்த்தேன். தினமும் ஒரு பெரிய பெரிய லிட்ரரி ஃபிகர்ஸ் அங்கே போட்டு அவங்களுக்கு ரைட்டர்ஸ் இருக்கும். அவங்க வந்திருப்பாங்க அல்லது அவங்களுக்கு டிஸ்கஷன் பண்ணுவாங்க. இப்படி வந்து தொடர்ந்து ஒரு அகாடமிக் சர்க்கிள் தான் ட்ரூலி அகாடமிக், ரொம்ப என்க்ளாசிங். அதை விட்டு வெளியே மனசு வராது. படிக்காதவங்க கூட படிக்க வைக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு மோட்டிவேட்டிங்கான ஒரு வகுப்பா இருந்தது. அதை விட நான் என்ன பண்ணேன்னா, சரி அதை ஒரு வருஷம் முடிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன். திரும்ப என்ன பண்ணேன்னா, கோவிட் டைம் உங்களுக்கு தெரியும், அப்ப எல்லாம் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ். சரி, என்னுடைய பழைய ப்ரொஃபஸர் அங்க இருந்தார். அவருடைய பேர் டாம். அவர் ஒரு ஜூவிஷ் மேன், வெரி குவாலிஃபைட் இன் லிட்ரேச்சர். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, ஜான் மில்டனுடைய பாரடைஸ் லாஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கவிதை, அந்த கவிதை புக்கை பத்தி கிளாஸ் எடுக்கிறேன். நான் இங்க இருந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணேன். பண்ணோட நான் பே பண்றேன் அப்படின்னு நீ ஏன் பே பண்ற, நீ என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, நீ என்ன பண்றன்னா அப்சர்வரா இரு, நீ வந்து கிளாஸ்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது, எந்த இதுலையும் கலந்துக்க முடியாது, ஆனா நீ வந்து வாட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னா. இது ரொம்ப சௌகரியமா போச்சு. இல்லாட்டினா வந்து $1000 பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். $1000னா ஏற்கனவே இன்னைக்கு தேதியில $88,000 ஒரு 3 மாசம் கோர்ஸுக்கு. அதை படிச்சு நான் ஒன்றும் அதை வச்சு நான் வந்து ஆக போறது இல்லை. ஜான் மில்டனை படிச்சுட்டு நான் ஒன்றும் கிளாஸ் எடுக்க போறது இல்லை. ஆனாலும் அந்த ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா, அப்போ பார்க்கும்போது கூட பார்த்தேன் நிறைய யங் கேர்ள்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா எல்லாம் சைன் பண்ணிருந்தாங்க அந்த கிளாஸுக்கு. அவங்க எல்லாருமே கூட முதல் நாளே அவங்க படிக்கிறாரு, அவர் வந்து அந்த கேள்வி கேட்கிறாரு. அந்த பாரடைஸ் லாஸ்ட் நீங்க தனியா உட்கார்ந்து படிக்க முடியாது. வரலாறு தெரியாம, ஆங்கில நாட்டினுடைய ஆங்கில இலக்கியத்தினுடைய வரலாறு தெரியாம, அல்லது கிரேக்க நாட்டினுடைய வரலாறு தெரியாம, ஏன்னா நிறைய கோர்ஸ் வந்து கிரேக்க மொழியில இருந்து அவங்க எடுத்து அதை யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வகுப்புலாம் அட்டன் பண்ணும்போது, அப்பா நம்ம பிறகு எடுத்த பயன் அடைஞ்சிட்டோம், இதுதான் கல்வி, இதுதான் இலக்கியம், இப்படி எல்லாம் கூட நல்லா பாட வைக்கிறாங்க. அப்கோர்ஸ் நம்ம தமிழ் இலக்கிய இதெல்லாம் கூட நிறைய கிளாஸஸ் முன்னாடிலாம் அந்த கம்பராமாயண சொற்பொழிவுகள்லாம் போயிருக்கேன். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சொற்பொழிவு இந்த மாதிரி பட்டிமன்றம்ல உண்மையிலேயே இலக்கிய சொற்பொழிவுகளுக்குலாம் போயிருக்கேன் நாங்கள் காலேஜ் டேஸ்ல. அதே மாதிரி இங்கே வந்து
சென்ட்ரல் லைப்ரரி மேல ஒரு பால் உண்டு. என்ன பால் அது பேரு? ஆமா அண்ணா மூன்றோட முன்னாடி இருக்குது. தேவனைய பவன். அதுல வந்து இந்த மாதிரியான சொற்பொழிவுகள் கூட்டங்கள் எல்லாம் நடக்கும். நாங்க வந்து காலேஜ் ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருக்கும்போது நாங்க போன ஒரே இடம் ஊசுத்தெல்லாம் போகல. எல்லாமே சண்டே எங்கேயாவது பீச் போவோம். பட் நாங்க எல்லாம் அந்த சொற்பொழிவுக்கு போவோம். அப்படி போறதை நான் பெருமையா நினைச்சேன். அதே மாதிரி கம்யூனிஸ்ட் கிளாஸஸ் நடக்கும். அதுக்கெல்லாம் அட்டன் பண்றது வந்து நான் என்னுடைய ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கிறது தானே. ஏன்னா மார்க்ஸ் பத்தி எங்கல்ஸ் பத்தி வரலாறு பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ரொம்ப makes you feel proud about yourself. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கல்வியை வந்து நீங்க வந்து இப்ப இல்லைன்னா கூட நம்மெல்லாம் வந்து வறுமையான குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க. ஹலோ ஹலோ பேக் ரோஸ் யுவர் அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ். நம்மெல்லாம் வறுமையான பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்தாலும் கூட நமக்கு வந்து இமீடியட்டா வந்து ஒரு லைஃப்ல செட்டில் ஆகணுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். எல்லாரையும் போல வந்து சம்பாதிக்கணும், வீடு கட்டணும், அப்புறம் கல்யாணம். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து லைஃப்லேயே ஓப்பன் ஆகும். அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த ரிச் பீப்புள் அது சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுது. அது வந்து ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ எல்லாமே செட்டில். there is no confusion about it. அதனால அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்லாம் அவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடியே ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும். இப்போ ஃபாரின்ல படிக்க போகணும்னா ஓகே மிடில் கிளாஸ் கூட. இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் செக்ரட்டரியேட்ல வேலை பண்ணேன். ஒவ்வொரு செக்ஷன் ஆஃபீஸர் குடும்பத்திலையும் ஒருத்தர் யாராவது வெளிநாட்டில் படிக்கிறதோ அது வெளிநாட்டில் வேலையில் இருக்கலாம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தனிக்கு இருந்தா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஒருத்தர் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க. தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்கள்ல இது கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு. அதுவும் வருமானம் குறைவா இருக்க குடும்பங்கள்ல இது ரொம்ப குறைவா இருக்கு. அதனாலதான் இந்த உங்களுக்கு இந்த ஆசையை வந்து உண்டாக்கணும். வெளிநாட்டுல போய் படிக்கணும், அறிவை வளர்த்துக்கணும், நம்ம குடும்பத்தையும் காப்பாற்றணும். அங்க போனவங்கெல்லாம் சும்மா இல்லை. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நியூ ஹாம்ப்ஷயர்ல நான் இருந்தபோது குஜராத்தி குடும்பங்கள் தான் அதிகமா இருக்காங்க. அவங்க எல்லாமே இந்த மோட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தங்குற இடங்கள். மோட்டலுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் டிரைவிங் மாதிரி ஒரு 7-8 ரூம்ஸ் இருக்கும், அது 10 ரூம்ஸ் இருக்கும். அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நவராத்திரி ஃபெஸ்டிவலுக்கு என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. சரி நான் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போனேன். போனா அதுக்கிட்ட 400 பேர் இருந்தாங்க. எங்க ஒழிச்சிருந்தாங்க இந்த ஊர்ல. ஏன்னா ரொம்ப பரந்த இடம் இல்லையா, எல்லாம் கலெக்ட் ஆயிருந்தாங்க. எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒரு பிசினஸ்ல இருந்தாங்க. இது எப்படி செட்டில்மெண்ட் ஆச்சுன்னா ஒருத்தர் போனா இன்னொருத்தரை வந்து கை தூக்கி விடுறது, கூட்டிக்கிறது, அங்க செட்டில் பண்றது, அவங்களுக்கு வேலை தேடி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி ஹெல்ப் எல்லாம் பண்றாங்க. இப்ப அந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்றதுதான் நரேந்திரன், அசோக் தாக்கா. நீங்க வாங்க படிங்க, 4 பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க, இன்னும் 4 பேர் கொண்டு வாங்க. ஏன் வந்து நான் ஏன் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில தான் யூத் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கு. சைனாவில் வெளிநாடுகள்ல அமெரிக்காவிலும் சரி யூரோப்லயும் சரி யூத் பாப்புலேஷன் வந்து ஹார்ட்லி 7%. 100க்கு 7 பேர் தான் இளைஞர்கள். வேலை செய்யறதுக்கு ஆளு. இப்ப வந்து அவங்க வந்து எதுக்கு நம்மள அங்க கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா இதுதான் கூப்பிடுறாங்க. எங்க நாட்டுல வந்து இடம் இருக்குவா, வீடு இருக்கு, ஆள் இல்லை. நான் நியூஹாம்ப்ஷயர்ல வீடு எடுக்க போனப்போ என்னுடைய லேண்ட்லார்ட், அதாவது வீட்டுக்காரர், அவர் சொன்னார், இந்தியாலாம் பரவாயில்ல, நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்கு, நீங்க பிசினஸே பண்ண முடியல, பாதி வீடு காலியா கிடக்குது, சொல்லு வேணும்னா நாங்க ஃப்ரீயா சொல்லு அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து அந்த ஜனத்தொகை வந்து எவ்வளவு வந்து நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கே புரியல. இது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய செல்வம், மற்றவங்க கிட்ட இல்லாத செல்வம். இதை நம்ம ப்ராப்பரா டேக் பண்ணணும். எப்படின்னா உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். நீங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு என்ன ஜாப் போக முடியுங்கிறத நீங்க தான் யோசிக்கணும். அடுத்தது என்ன கோர்ஸ். சில பேர் இதுல வந்து பிரான்ச் ஆஃப் ஆகலாம் டு டெக்னிக்கல், லைக் ஈவன் பிளம்பரிங், வயரிங், எலக்ட்ரிஷியன். இந்த வேலைக்கெல்லாம் பயங்கர டிமாண்ட் கனடாவில். நர்சஸ்க்கு பயங்கர டிமாண்ட். ஏன்னா அவங்க கிட்ட வந்து பணம் இருக்கு, இடம் இருக்கு, ஆளுகள். இப்ப கல்ஃப்ல போறவங்க எல்லாம் ஒரு ரகம் உங்களுக்கு தெரியும். கல்ஃப்க்கு யார் போறாங்கன்னா மேனுவல் லேபர்ஸ், உடல் உழைப்பாளர்கள் கல்ஃபுக்கு போறாங்க. அறிவு உழைப்பாளர்கள் எல்லாம் அமெரிக்காவுக்கு போறாங்க. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க நிறைய பிராமின்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகி அங்க போய் அவங்க சும்மா இல்லப்பா போயிட்டு
பண்ணது. நான் ஜப்பானுக்கு போஸ்டிங்ல போயிருந்தேன். I was regional director East Asia for government and tourism for 3 years. I was posted there. When I went first time, அங்க ஒருத்தர் வந்து என்ன பார்க்க வந்தாரு. மேடம் நாங்க வந்து இந்தியன் அசோசியேஷன் வச்சிருக்கோம். நான் வந்து ஜாப்பனீஸ் கிட்ட பேசணும். அவங்கள வந்து டூரிசம்க்கு நீங்க இந்தியாவுக்கு போங்கன்னு அனுப்பணும். உங்ககிட்ட பேச என்ன சார் பண்ணணும்? நீங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் நான் பண்றேன் அப்படி. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாங்க நாங்க ஒரு பட்ஜெட் வச்சிருக்கோம். சரிக்கு போனேன். 5 நிமிஷத்துலயே எனக்கு வந்து தூக்கம் வந்துருச்சு, டயர்ட் ஆயிடுச்சு. சரி நான் கிளம்புறேன், அடுத்தது உங்கள்கிட்ட நான் அப்படின்னா அப்படின்னு நீங்க தான் வந்து இந்த 100 பேருக்கும் பிரசாதம் ஆளை விருதம் சாமி நீங்களே பண்ணுங்க. இனிமே நான் வந்து அங்க யாரையும் தமிழ்நாடுகளை பார்க்க போறதில்ல, இந்தியாவில பார்க்க போறதில்ல. என்னுடைய வேலை வந்து ஜாப்பனீஸ் கூட பேசுறது, ஜாப்பனீஸ் கத்துக்கிறது. நான் வந்து சொந்த டீச்சர் வச்சு என்னுடைய செலவுல என்னுடைய சொந்த செலவுல ஜாப்பனீஸ் கத்துக்கிட்டேன். என்னுடைய அதாவது 40 வயசுக்கு மேல அது இந்தியாவில் என்ன பண்ண ஜாப்பனீஸ் போஸ்டிங் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக, ஏன்னா வந்து ஒரு 8 போஸ்ட் தான் எங்களுக்கு வந்து ஐஏஎஸ் கொடுத்தாங்க. ஒன்று வந்து அமெரிக்காவுக்கு, இன்னொன்று வந்து ஜப்பானுக்கு. அமெரிக்கா வந்து ஏற்கனவே ஒரு மினிஸ்டருடைய மருமகன் ரெடியா இருக்காங்க, பேட்ச்மேன் தான் பாலகிருஷ்ணன். இந்த ஜப்பான் வந்து தான் ஒரு காலி இருந்தது, ஆக போகுது. என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சு என்ன பண்ணேன்னா யோடிஎஸ் ஒரு ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் டீச்சிங் அசோசியேஷன் அதுல போய் என்ன பண்ணேன், ஜாயின் பண்ண போக முடியாது, ஏன்னா தினமும் பண்ண முடியாது. அதை கத்துக்கிற ஒரு போட்டோஸ்ல எங்க வீட்டுக்காரத்துல வேலை பண்ணேன். நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், கொஞ்சம் என்னுடைய லஞ்ச் டைம்ல வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போக சொல்றேன். அப்ப எனக்கு வந்து பிரஸ் ஃபீடிங் பேபி இருக்கு. 1 மணி நேரம் வந்து நான் வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்டேன். ஒரு சர்டிபிகேட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை இன்டர்வியூல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது சில வார்த்தைகள் ஜாப்பனீஸ்ல என்ன கேட்டாங்க, இதுக்கு பேசிக் கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்ல இந்த வார்த்தை எனக்கு தெரியுது மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ முக்கியமான சில வேர்ட்ஸ்லாம் கேட்டு கொஞ்சம் அள்ளி விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது கிடைச்சு அது பத்தாது. நான் வந்து அந்த போஸ்டிங்காக அதை கற்றுக்கணும்னு விருப்பப்பட்டது உண்மைதான். ஆனா ஐ ஷுட் பி ட்ரூ டு மை செல்ஃப். அதனால என்ன பண்ணேன்னா என்னுடைய சொந்த செலவுல ஒரு டீச்சர் வச்சு என்னுடைய ஆஃபீஸ் மேலேயே இருக்காங்க அவங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட லஞ்ச் டைம்ல 1 மணி நேரம் நான் ஜாப்பனீஸ் கற்றுக்கிட்டேன். இருந்தாலும் பிசினஸ் பண்ண முடியும் ஜாப்பனீஸ் கூட. இல்லாட்டினா எப்படி பிசினஸ் பண்றது அவங்க கூட? ஏன்னா அவங்க வந்து சபார்டினேட்ஸை நம்பி இருக்கணும். சபார்டினேட்ஸை நம்பி இருக்கிறவங்க யாரும் உட்பட்டதா சரித்திரம் சொல்றேன். அந்த டிபெண்டன்சி வந்து கிரியேட்ஸ் அனிமாசிட்டி. ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்காது, இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்காது. ஸோ நான் வந்து அந்த லாங்குவேஜ் இப்ப நான் உங்களை கேட்கிறேன், தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தி தவிர ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கற்றுக்க விருப்பம் உள்ளவங்க எத்தனை பேர் கொடுங்க? எல்லாம் ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்க. பிராக்டிகல் காலேஜ்ல ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்க. ஜெர்மன் கான்சன்ட்ரேட்ல ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்க. ஏன்னா இப்ப காலேஜ் அந்த மாதிரி ஃபீஸ் பே பண்றதால தான் நிறைய பேர் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஏன்னா ஜாப்பனீஸ் வந்து இந்த ஏஓடிஎஸ்ல ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரீயா சொல்லி தர லாங்குவேஜஸ் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். நீங்க ஃப்ரீ டைம்ல என்ன பண்றீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது, மாணவர்களுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னா சீக்கிரமா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ரொம்ப வெக்ஸ் ஆயிடுறாங்க, ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்றாங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்றது, படிக்கணும் அப்படின்னு மேனேஜ் பண்றது எப்படின்னா விருப்பப்படணும். நான் விரும்பி படிக்கணும். விரும்பி படிச்சா அது சுலபமா நம்மளால படிக்க முடியும். அதனால விருப்பம் தான், நம்மளுடைய விருப்பம் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா பல பேருக்கு இங்க விருப்பமே இல்லை. அந்த விருப்பத்தை வந்து அவங்களால இமேஜின் கூட பண்ண முடியும். இப்போ வந்து ஹலோ, are you all listening? Okay. So அதனால நீங்க வந்து விருப்பப்படுறது எப்படிங்கறத வந்து நாம சில பேர் கிட்ட தான் கத்துக்கிட்டேன். நான் என்ன நினைச்சேன், எங்க அப்பா விருப்பத்துல நான் ஐஏஎஸ் ஆனேன். அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு மோட்டிவேஷன்ல எழுதவும் தொடங்கிட்டேன். அப்புறம் வேலைக்காக லாங்குவேஜ் படிச்சேன். ஆனா அதெல்லாம் என்னுடைய விருப்பமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது தான் நான் வந்து என்னுடைய உண்மையான விருப்பங்களை நானே
வருஷத்துல இன்னும் பண்ணல. இன்னொரு வருஷத்துல இன்னும் பண்ணலைன்னா வேற எந்தெந்த நாட்டுல பண்ணிருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். நான் பசிபிக்ல பண்ணிருக்கேன், அட்லாண்டிக்ல பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு லேடி ஸ்கூபா டைவிங் தெரியுங்களா உங்களுக்கு? அந்த பின்னாடி ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் போட்டு கடல் கடியில நீந்துவாங்க இல்லையா? அது டேஞ்சரஸ் சமயத்துல. ஆனா அது ஒரு லேடி வந்து பல கடல்கள்ல பண்ணி இந்திய கடலுக்குள்ள பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. இந்த ஆசை அவங்களுக்கு எதுக்கு வந்ததுன்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்புறம் இன்னொரு அம்மா வந்தாங்க. அவங்க வந்து என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுடைய டாட்டர். அவங்க அப்பவே 50 வயசு அவங்களுக்கு. அவங்களோட கம்மி வயசு தான். நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து 90 இயர்ஸ் ஓல்டு. விவியன் கேட்டரிங்னு ஜப்பான் டைம்ஸ்ல காலம் ரைட்டர். அவங்க கொஞ்சம் நடிக்கிட்டே தான் வருவாங்க ஆஃபீஸ். அந்த அளவுக்கு ஓல்டு. ஆனாலும் என்னுடைய க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். அப்போ ஜப்பான் டைம்ஸ்ல அவங்க என்னை பற்றி ஒரு காலம் கூட, என்னுடைய லிட்ரேச்சர் பற்றி ஒரு காலம் கூட அதில் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ அவங்க டாக்டர் பண்ணோட நான் கேட்டேன், என்ன பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு. 234 கண்ட்ரி வந்து அவங்க போயிட்டாங்க. இன்னும் பாக்கி இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போய் முடிக்கிறது தான் அவங்களுடைய லட்சியம்னு சொன்னாங்க. நம்மகிட்ட இந்த மாதிரியான லட்சியங்கள் எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? ஏன்னா நமக்கு ஆசைப்படவே தெரிய மாட்டேங்குது, விருப்பப்படவே தெரிய மாட்டேங்குது. வயசுக்கு வந்தோம்னா நம்ம சுத்தி உள்ளவங்கலாம் பேசுற கல்யாணம் விருப்பம், காதல் விருப்பம் தான் ஓடிட்டு இருக்கே தவிர வேற விருப்பங்கள்லாம் தலை காட்டுறது கிடையாது. அது ஏற்கலாம், டீனேஜ்ல அது வரக்கூடும். ஆனாலும் நம்மளுடைய அதெல்லாம் என்ன பண்ணா, நீங்க நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. இந்த ஆசைகள்லாம் வந்து சில காலத்திலேயே வச்சு போயிடும், அது சேஞ்ச் ஆகிடும். அதையும் தப்பு சொல்ல முடியாது. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு பர்மனண்டான ஒரு டிசைர் டு அச்சீவ் சம்திங் இன் லைஃப், how am I going to do it? அந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா நிச்சயமா நீங்க வந்து ஃபாரின் எஜுகேஷன் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நான் ஃபாரின்ல வேலை பார்த்துருக்கேன், டீச் பண்ணியிருக்கேன், படிச்சிருக்கேன், ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால இந்த அனுபவங்களை வச்சு சொல்றேன். அது எப்படி என்னை வந்து இன்னும் வந்து ஒரு உயர்ந்த தளத்துக்கு என்னை எடுத்துட்டு போச்சு, பல்வேறு அனுபவங்கள். அங்க இருக்கும்போது ஷாம்பலா மெடிடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு யோகா குரூப் இருக்காங்க. நான் தனியா இருந்ததுனால வீக்கெண்ட்ஸ்ல அந்த யோகா கிளாஸ்க்கு போயிட்டு வந்தேன். நான் அவ்வளோ சின்சியரா இருக்கிறத பார்த்து அங்க இருக்கிற குரூப்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, நான் பே பண்ணிட்டேன், ஏற்கனவே யோகா கிளாஸ்க்கு ஃபீஸ் கட்டியிருந்தேன், அந்த ஃபீஸை வந்து வேண்டாம் ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ சீரியஸா இருக்கு. ஏன்னா புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு ஷாம்பலா ட்ரெடிஷன்லாம் என்ன, திபெத்ல வந்து இருக்கிற அந்த யோகாவுக்கும் சைனாவில் இருக்கிற யோகாவுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், இந்தியன் யோகாவுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், இதெல்லாம் முடிக்கி படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சதுனால அவங்க நியூயார்க்ல இன்னொரு வந்து ஒரு 3 நாள் கேம்ப் இருக்கு, நீ கண்டிப்பா வா, யூ மஸ்ட் டாக் தேர். ஸோ அது மாதிரி ஒரு அனுபவம் தான் எனக்கு கிடைச்சது. அதனால நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு முயற்சி எடுக்கிறோமோ, என்ன தமிழ்ல ஒரு வெற்றி இருக்கும், உயர்தலையத்து ஈட்டம்னு, வெள்ளத்தனையா மலர் நீட்டம். எந்த அளவுக்கு தண்ணி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மேலக்கு தெரியும். குட்டையா இருந்ததுன்னா அந்த அளவுக்கு அது மலர், உயரமா இருந்ததுன்னா உயரமா இருக்கணும். அது போல உங்களுடைய விருப்பம் எப்படியோ, அதுல நீங்க காட்டுற அக்கறை எப்படியோ அப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கையும் கண்டிப்பா உயரும். வெளிநாட்டுல வந்து இதுக்கான பல ஸ்கோப் இருக்கு. அதாவது எஸ்பெஷலி பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரு லிபரல் நாலேஜ். அங்கெல்லாம் ஆண்கள்லாம் வீட்டில் செய்வாங்க. இங்க இருந்து போற ஆண்கள் இங்கெல்லாம் பிக் பண்ணிக்கிறாங்க, அங்க போய் சரி பண்ண கழுவிட்டு தான் இருக்காங்க. நான் பார்த்தேன். இங்க எல்லாம் நமக்குள்ளலாம் தமிழர் பிடிச்ச தமிழ் எடுத்து அப்படி போட மாட்டாங்க. அவ்வளவு இல்லை, அதுக்குள்ளலாம் இல்லை. ஜெனரேஷன்ல வந்து இருக்கலாம். என்ன சார் ரொம்ப தானே சொல்லுவோம். ஸோ அதனால பெண்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஃப்ரீடமா இருக்கும். இந்த மானம், இந்த என்ன சொல்றது, நீங்க எது வேணா ட்ரை பண்ணலாம், அச்சீவ் பண்ணலாம். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு வெளிநாட்டுல. அதனால வெளிநாட்டு போய் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா
தேடி போங்க, உங்க வாழ்க்கையை உயர்த்திக்கோங்க. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்துல பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னு அம்மா அப்பாவை கூட சொல்றது, நீ என்ன பண்ண அவங்களே கேட்கறது, நாளைக்கு ஒரு முறை உங்களை கேட்பாங்க, வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்க. அது அவங்களால பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு பிடிக்காம கிடைக்காம இருந்தவங்களை காலத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் எப்படியாவது சொல்ல முடியாது. அதனால உங்க பிள்ளைகிட்ட இருந்து நிறைய டோஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் நான் தான் படிக்கல, என் பிள்ளை படிக்கல, நீயே படிக்கலாம், உங்க பிள்ளை எப்படி படிக்கலாம்? இந்த கேள்வியை கேட்டு பாருங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா +2 பாசிங் லெவல்ல வந்து நாம ஒரு சர்வே பண்ணுவோம். எந்தெந்த குடும்பங்கள்ல வந்து வர்றவங்க நிறைய மார்க் வாங்குறாங்க, எந்தெந்த ஸ்கூல்ல இருந்து படிக்கிறவங்க நல்லா படிக்கிறாங்க. அப்படி பண்ணும்போது எங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் என்னவா இருந்ததுன்னா, எந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து படிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுடைய குழந்தைங்க ஓரளவுக்கு பெட்டரா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. எந்தெந்த குடும்பங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு எக்கனாமிக்கலி பெட்டரா அந்த குடும்பங்களும் நல்லா, எந்தெந்த ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து என்வாயன்மெண்ட், கட்டிடங்கள், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், குட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குதோ அந்த ஸ்கூல் பர்ஃபார்ம் பண்ணிடும். அதனால சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கலாம், ஆனா ஓவராலா இருக்கும். அதனால நீங்க வந்து பேரண்ட்ஸை குறை சொல்றதை விட்டுட்டு நம்மள இருந்து தொடங்குங்க. அவங்களால முடியல, அவங்களால முடிஞ்சுதான் உங்களுக்கு, ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வெளியில சமூகம் எப்படிப்பட்ட மோசமான சமூகமா இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஜாதி ரீதியா, மத ரீதியா வன்முறைகளும் இழிவும் நம்ம மேல சுமத்தப்படுது. அதனால எதிர்த்து போராடிட்டு இருந்தா கூட அதை எதிர்த்தே இருக்கிறத விட்டுட்டு நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டியும் அதை எடுக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முன்னேறிக்கிறதுக்கும் நீங்க ஆக்சுவலா நம்ம 2 கையிலையும் நம்ம பிஸியா இருக்கும். ஒன்று சாப்பிடுறதுக்கு, ஒன்று வாழ் சுழற்றுறது. நம்ம எதிரிகள் யாரா இருந்தாலும் நம்ம வாழ்னா உண்மையா கத்தி எடுத்துறாங்க. இது வந்து எதிரிகளை வீழ்த்துறதுக்காக இந்த கை சுழந்துக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த கை நம்ம ஆரோக்கியம், நம்முடைய வளர்ச்சி இதுக்காக பாடுபடணும். அதனால அன்பு நண்பர்களே, இந்த லெக்சர் போது பேசிக்கொண்டே இருந்த சில மாணவ செல்வங்களே, உங்களுக்கும் சேர்த்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு முறையாவது நான் வந்து பேசிட்டு போடுறது நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன். போன தடவை ஆன்சர் பண்ணி வந்தேன், அப்ப என்ன பேசுறீங்க ஞாபகம், எனக்கே ஞாபகம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ரூமை விட்டு போகும்பொழுது தயவு செஞ்சு அறக்கடிக்காம இந்த ஸ்காலர்ஷிப் என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப் சொன்னாங்கன்னு ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணிக்கிறது, என்ன லாங்குவேஜ் படிக்கலாம், என்ன போகலாம், அடுத்தது என்ன ட்ரிப்பு அப்படிங்கிறத பத்தி நீங்க கொஞ்சம் பேசணும். உங்களுடைய ஆசைகளை பரிமாறிக்கிறதுக்கான ஒரு இதுவா பண்ணிட்டா கொஞ்சம் ஓவராலுக்காக 100 வேர்ட்ஸ் இருந்தா அதுல ஒரு வேர்டாவது உங்க காதுக்குள்ள புகுதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த அருமையான வாய்ப்பை வழங்கிய டாக்டர் அரசினர் கலை கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு, முதல்வருக்கு, ராஜ்குமார் அவர்களுக்கு, ராஜுவுக்கு, நரேந்திரனுக்கு மற்றும் இந்த சிறப்பு சொற்பொழிவாற்றிய அசோக் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். அம்மையார் அவர்களுக்கு நன்றி. தோன்றில் புகழ்வது தோன்றுக, அகிலார் தோன்றினும் தோன்றவை நன்று என்றால் வள்ளுவர் பெருந்தகை. நாம் ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்றால், அல்லது நாம் ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் என்றால், அந்த துறையிலே நாம் தலை சிறந்த மாணவர்களாக உருவாக வேண்டும். அப்படி உருவாகவில்லை என்றால் நாம் அந்த துறையை தேர்ந்தெடுப்பது அது அவசியமற்றதாக தோன்றிவிடும். நண்பர்களே, மாணவ செல்வங்களே, எவ்வளவு பெரிய கருத்துக்களை அம்மையார் அவர்கள் உங்களுக்கு எடுத்துக் கூறியிருக்கிறார்கள். ஏதோ சிவனங்காலில் ஊதிய சங்கு போல அங்கங்கே சலசலத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அவர்களுடைய 22 ஆண்டுகள் அனுபவத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்ற ஆசையாக வந்த இடத்தில் நீங்கள் இப்படி சலசலப்பை ஏற்படுத்துவது எனக்கு மனக்கசப்பை உண்டாக்குகிறது. உங்களுக்காக நெதர்லாந்தில் இருந்து லட்சக்கணக்கில் பணத்தை செலவு பண்ணி இங்கே உங்களுக்காக பேச வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் உங்கள்
நிகழ்த்த கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு இப்படியான ஒரு நிகழ்ச்சியை கொடுக்கலாம் என்று நானும் ராஜசாரும் ஒரு மாதங்களாக திட்டமிட்டிருக்கிறோம். எப்படியாவது இந்த அரச குழந்தைகள், இந்த அரசு கல்லூரியிலே படிக்கின்ற மாணவ பிள்ளைகள் எப்படியாவது உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக தனியான ஒரு தாகத்தை அமெரிக்காவில் உள்ள நரேந்திரனிடம் பலமுறை பேசியிருக்கிறேன். அமெரிக்காவில் உள்ள ஜாலியிடம் பேசியிருக்கிறோம். அமெரிக்காவில் உள்ள நம்ம நெதர்லாந்தில் உள்ள அசோக் கன்வாத்திடம் பேசியிருக்கிறோம். அதெல்லாம் வீணாக போய்விடும் என்று ஆரம்பம் எனக்கு இருக்கிறது. நம்மளுடைய அப்பன் ஒரு கிழக்காக இருந்தால், ஒரு சாதாரண கூலி தொழிலாளியாக இருந்தால், அந்த கூலி தொழிலாளியின் மகன் மிகப்பெரிய ஒரு IAS ஆக வேண்டும் என்பது என்னுடைய அவாவாக இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு என்னை நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு வகுப்பறையிலே 50 மாணவர்கள் இருந்தால் 50வது ரேங்க் என்று சொல்வாங்க, அந்த இடத்திலே நான் இருந்திருக்கிறேன். 7வதிலே நான் முதல் முறையாக தேர்ச்சி பெறாமல் ஃபெயிலாகிவிட்டேன். அப்பொழுது என்னுடைய அம்மையார் அந்த முதல்வரிடம் ஹெட்மாஸ்டரிடம் போய் கண்ணீர் விடுகிறார். ஐயா, என்னுடைய பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையில் தான் என் வாழ்க்கை அடங்கி இருக்கிறது. என்னுடைய தந்தையோ மிகப்பெரிய குடிகாரர். அதனால் என் பிள்ளை படிக்க வேண்டும். தயவு செய்து இந்த 7வதிலே பாஸ் பண்ணி விடுங்கள் என்று கண்ணீர் விடுகிறார். அப்பொழுது அந்த தாயின் கண்ணீரை நான் சிறுவனாக இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அப்பொழுது ஒரு ஆசிரியரிடம் எங்க அம்மா அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆசிரியராக மாற வேண்டும் என்று என் மனதிலே ஒரு லட்சியத்தை தொடர்ச்சியாக 8வது ஃபெயிலாகிவிட்டு, தொடர்ச்சியாக 9வது ஃபெயிலாகிவிட்டு, தொடர்ச்சியாக 10வது ஃபெயிலாகிவிட்டு, 10வது ஒரு முறை 4 முறை ஃபெயிலாகி இருக்கிறேன். ஆனால் சரியான தாகம் எனக்கு உண்டு. என் தந்தை படிக்கவில்லை, என் தாய் படிக்கவில்லை, நான் படித்தே ஆக வேண்டும். என்னுடைய பெரியப்பாவெல்லாம் மாஜிஸ்ட்ரேட்டா இருக்காங்க, தலைமை நீதிபதியா இருக்காங்க. எங்க அப்பா கைதட்டா இருக்கிறது. எனக்கு கேவலமாக இருந்தது. என் பெரியப்பாவை வரை நான் கூடுதலாக படிக்க வேண்டும் என்று ஆசை எனக்கு இருந்தது. நான் 6வது படிக்கும் போதே என்னுடைய சீல் முத்திரை என்று சொல்வார்கள். என்னுடைய பெயரை பெற்று டு ராஜகுமார், ப்ரொஃபசர் ஆஃப் காமர்ஸ், ST மிண்டு காலேஜ், நாகர்கோவில் என்று எங்கள் சித்தப்பா படித்த கல்லூரியில் நான் பேராசிரியராக வேண்டும் என்று நாகர்கோவில் இருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு படிப்பு ஏறவில்லை. ஆனால் அந்த படிப்பை நான் விடுவதாக இல்லை. படித்தேன், BA படித்தேன், MA படித்தேன், MPhil படித்தேன், PhD படித்தேன், மேற்கொண்டு படித்தேன். எனக்கு அனைத்து படிப்புகளையும் ஒரு முறை அமெரிக்காவிலிருந்து பில் கேட்ஸ் இந்தியாவுக்கு வருகிறார். அப்பொழுது ஆந்திராவில் இருக்கிற முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் நம்மளுடைய இந்தியாவினுடைய பிரதமரிடம் கேட்கிறார், அந்த பில் கேட்ஸிடம் ஒரு அரை மணி நேரம் எனக்கு நேரம் வாங்கி கொடுங்கள், அந்த பில் கேட்ஸிடம் நான் பேச வேண்டும் என்கிறார். ஒரு முதல்வருக்கு நான் அரை மணி நேரம் அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன். அந்த முதல்வரிடம் வந்து சொல்கிறார், எனக்கு அரை மணி நேரம் வேண்டாம், ஒரு 15 நிமிடங்கள் கொடுங்கள் என்று எழுதுகிறார். ஒரு முதல்வர் அனுமதி கொடுத்து விட்டார். இந்த மனிதன் அந்த 15 நிமிடங்களில் என்ன பேச வேண்டும் என்பதற்காக தயார் செய்து உள்ளே போய் பேசுகிறார். என்ன பேசுகிறார் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. அடுத்த முறை அந்த பில் கேட்ஸ் இந்தியாவுக்கு வரும்பொழுது டெல்லிக்கு வரவில்லை, நேராக ஹைதராபாத் வருகிறார். அந்த 17 நிமிடம் கிடைத்த நேரங்களை சரியாக மனிதர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு ஒரு IAS அதிகாரிகள் உங்களிடம் பேசுகிறார் என்றால் அந்த நிமிடங்களை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு அசோக் கன்வாத் நெதர்லாந்தில் இருந்து வந்திருக்கிறார் என்றால் அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். சரியாக நாம் பயன்படுத்தவில்லை என்றால் திரும்பி கிடைத்து விடுவோம் தொடர்களை. அதனால் தயவு செய்து மனதிலே படிக்க வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணத்தை விதையுங்கள். இந்த தேசம்
புகழோடு தோன்றுக அகிலாக தோன்றும் தோன்றாவை நன்றி என்று வள்ளுவன் அழகாக சொல்லுகிறார். அவை ஒன்று சொல்லுவார், அவையும் திருவள்ளுவரும் ஏறக்குறைய அண்ணன் தங்கையும் அத்தனை குரல்களும் ஒற்றுமையாக இருக்கும். நாம் அவையையும் படிப்பது கிடையாது, திருவள்ளுவரையும் படிப்பது கிடையாது, அம்பேத்கரையும் படிப்பது கிடையாது, மார்க்சையும் படிப்பது கிடையாது, பெண்ணியத்தையும் படிப்பது கிடையாது, அரவாணியையும் படிப்பது கிடையாது. படிக்காமல் நாம் 3 வருடங்கள் நெஞ்சை கேட்டுவிட்டு நாம் எங்காவது பெயிண்ட் கொண்டிருக்கிறோம். அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு கவலையாக இருக்கிறது, எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் நான் முடிவெடுத்தேன், கல்லூரி பேராசிரியர் ஆக வேண்டும் என்று கனவு இருந்தது. ஆனால் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிட்டவில்லை. நான் 12வது பாஸ் பண்ணிவிட்ட உடனே கல்லூரிக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுறேன். அப்ப எனக்கு வயது 23 கல்லூரியிலே படிக்க வேண்டும் என்று ஒரு தனியான காரணத்தினால் 12வது பாஸ் பண்ணி ஒரு புது ஃபைல் உருவாக்கினேன். அந்த புது ஃபைலில் ஒரு அந்த டிசியை வச்சுட்டேன். டிசியை வச்சுட்டு எனக்கு கல்லூரியில் அட்மிஷன் கிடைச்ச உடனே கல்லூரிக்கு போறேன். உடனே ராஜ்குமார் அப்படின்னு என் பெயரை கூப்பிட்டவுடன் சந்தோஷத்தை அந்த கவரில் இருக்கிற டிசியை எடுத்து எழுத்துத்தரலாம் அந்த கவரிகளை ஒட்டிவிட்டு வெறும் பேப்பர் இருக்குது. எனக்கு யாரும் அட்மிஷனே கொடுக்குறேன். அதுவே எங்க அப்பா கூலி வேலை செய்கிறார், எங்க அம்மா காட்டு வேலை செய்கிறார். தயவு செய்து எனக்கு இந்த பட்ட படிப்பை படிப்பதற்கு எனக்கு வழங்குங்கள் என்று அங்கு இருக்கும் அத்தனை பேராசிரியர்களுடன் அழுகிறேன். அப்பொழுது நான் அங்கே பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பேராசிரியர் பழனிசாமி அவர்கள், மாணவன் ஏதோ ஆசிரியர் படிக்கிறார், ஏதோ ஆர்வத்தில் படிக்க வருகிறான் இல்லை, அவன் ஒரு லட்சியமாக படிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறான் என்று சொல்லி எனக்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள். அவரை நான் இன்று வணங்குகிறேன். அவருக்கு என்னுடைய புகழ் அஞ்சலியை செலுத்துகின்றேன். பொன்னேரியிலே எனக்கு முதலாக இந்த பேராசிரியர் பதவி கிடைத்தது. அப்பொழுது நான் ஒரு வகுப்பிலே பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தேன். அருகாமையில் உள்ள வகுப்பில் ஒரு பேராசிரியர் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அது யார் அந்த பேராசிரியர் என்றால், எனக்கு கல்லூரியிலே நான் அழுது எனக்கு அட்மிஷன் கொடு என்று தருகிறேன். அந்த பேராசிரியர் என் அருகில் இருக்கும் அந்த அறையிலே பாடம் எடுத்துக்கொண்டு என் மாணவர் எப்படி பாடம் எடுக்கிறார் அவனை போய் பாருங்கள் என்று 2 வகுப்பையும் அவதிப்படுத்தி பாடம் எடுப்பதை கேட்டுவிட்டு என்னை கட்டி அழைத்து அப்படியே ஒரு முத்தம் கொடுத்தார். படிப்பினை சாதித்து விட்டேன். இப்பொழுது மாணவர்களை தமிழகம் முழுவதும் எப்படியாவது உயர்கல்விக்கு மேலை நாடுகள் செல்ல வேண்டும் என்று ஒரு கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு நரேந்திரனிடம் பேசுகின்றேன், கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு அசோக் தவானிடம் பேசுகின்றேன், கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு டாலியிடம் பேசுகிறேன், கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு சிவகாமி ஐஏஎஸ்ஸிடம் பேசுகிறேன், கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு எங்கள் கல்லூரி முதல்வர் மன்றாடுகிறேன். அவர் அனுமதி கொடுத்து விட்டார். அற்புதமான ஒரு நிகழ்வை நாம் தொடங்கி இருக்கிறோம். சிறப்பாக இருக்கும். எனவே நான் கடந்து வந்த பாதையை உங்களுக்கு அழகாக எடுத்துச் சொல்கிறேன். என்னுடைய பாதையை நீங்கள் வந்தீர்கள் என்றால் இன்னும் 20 ஆண்டுகளில் நீங்கள் ஒரு அம்பேத்கராக, நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு படிப்பாளிகளாக ஆக முடியும் என்ற சாத்தியத்தோடு அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு நிறைவேற்றுவதற்கு வரைவாய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதற்கு முன்பாக இதுவரை செடிக்கு உணவில்லாத ஒரு சிறு வயிற்றுக்கும் நீயப்படும் என்பான் வள்ளுவர் பெருந்தகை. இப்பொழுது உங்களுடைய கண்களுக்கு குளிர்ச்சியாக ஒரு நடனத்தை, பறை இசையை இங்கே நம்மளுடைய
நாட்டு நலப்பணிக்கு அலுவலர் பண்ணியாச்சு. நன்றியுடன் ஆற்றிருக்கும் நான்கு செல்லப்பா அவர்களுக்கு சிவகாமி அம்மையார் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்குவார். இறுதியாக